to the 4 days workshop on communication and workshop skills. It gives me an immense pleasure to extend a warm welcome to the guest speaker, Dr. Dilip Patwardhan sir. Now I request Dr. Giri ma'am to felicitate Dr. Patwardhan sir. Giri ma'am to felicitate Dr. Madhuri Patwardhan ma'am. Now I request Dr. Giri ma'am to felicitate Mr. Dilip Karande sir. Thank you ma'am, thank you sir. Dr. Patwardhan sir is a founder of Nandadeep Eye Hospital Sangli and learned at top-notch places like BJ Medical College Pune and KEM Hospital Mumbai. He had published paper in Asia Pacific Journal in 1992. Observer's post at Moorfields Eye Hospital London 1995. Started intraocular lens implantation under microscope in 1986. Dr. Patwardhan sir is one of the first surgeon in South Maharashtra. He was president of Indian Medical Association Sangli branch. He is faculty for spiritual wisdom, work-life balance, beyond body president of the Skin Bank started by Rotary Club of Sangli. This Skin Bank is ranked 8th in India. Without any further delay, I request Dr. Giri ma'am to address the students. I request Giri ma'am to address the students. Very good morning to all my dear students. Can I see a loud voice of good morning? Good morning. I hope already you have finished with your breakfast. Yes? So can I hear that voice? Yes. Good morning. Good morning. Very good. So on behalf of Sanjay Godawat University and Faculty of Commerce and Management, I would like to welcome all the dignitaries who are on the dais. Dr. Patwardhan sir, who is the expert for today's workshop, along with her better half, who is always in support. I feel that yes, every successful man needs support of a woman, and she is there to support him. So definitely the workshop starts with a very good energy in the presence of her. Also, I would like to welcome Dr. Dikit, who is the head of the School of Management and the coordinator of your workshop, Professor Aniruddha Kamble sir. So today's workshop will definitely add some value, as this is under the enhancement course. The word itself says that it will enhance your skills, and communication is one of the skills where we actually have a lot of thought process with us, but how to communicate effectively and positively to the front person, that is also necessary. And when it comes to the communication, it is not only in the form of verbal communication, but at the same time, your body language, your gestures, your postures, everything comes in the part of that. And now, in next year, I hope you will open your wings to fly, either for higher studies or for your corporate lives, whatever your decision will be. There you really need this kind of skills. And Patwardhan sir is there to help you to enhance your skills under this enhancement course workshop. So I look forward that this coming few days will really fruitful for you, and you will utilize it in a very productive way, and you will take the skills ahead for your bright career. So I wish all the best for this workshop. I really appreciate the efforts taken by our team. Today your program coordinator is not present here, but I really appreciate his efforts along with Kamble sir, that they tried to organize this workshop for all of you with a lot of efforts with the volunteer team of the students as well, and definitely you will utilize it in a proper way.
So my best wishes for this coming days. So all the best. Have a great day. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Patwardhan sir to address the students. Hello. Good morning. Good morning. You were surprised to see this, an old man. It was not cold, so I thought I should protect myself. Being a doctor, I know how to protect myself. Anyway, to start with some advice, your ears are very important. Directly connected to brain. Protect your ears in especially this cold season. You'll get less problems. Okay. Again, good morning to all of you, and it's a great pleasure to interact with you all. At the outset, I thank Giri Madam and all this staff, host here, who gave me opportunity. Hello. Bear with me for 4 days, but I'm sure you will definitely enjoy it. Hello. Because being a doctor, I'm a scientific person. I always tell, whatever I am speaking to you, keep a question of why in your mind. I am answerable to everything. And when you keep why question in your mind, then you listen to me, otherwise you only hear. Hearing means hearing from this ear and leaving it from other. No. Listen means listen in. That happens only when you ask why. You be ready to challenge me. Then you will be attentive. Okay? So, at the outset, I request you to take the photograph. Everybody has got mobile, correct? Okay. In India, everybody has got mobile. Take photograph of this. This is a QR code. I will tell you what is the significance of that. Please. I come from Jeevan Vidya Mission, founded by philosopher Vamanrao Pai. I don't know whether you have heard a slogan called "Tuj ahes tuja jivanada shilpakar." You are the architect of your own destiny. Anyway, should I speak in English or in Marathi or in Minglish? Marathi. Minglish. How many don't understand Marathi at all? Please raise your hands. Everybody understands Marathi, isn't it? I think Marathi will be better, isn't it? Yes. Because I tell you, English is a language of tuition and mother tongue is language of intuition. बरोबर आहे? या हृदयातून त्या हृदयाशी आपल्या भाषेतच जातं ना. आणि एक लक्षात ठेवा, आता AICTनं decided it should be in regional language. All subjects, medical, engineering, anything. कर्नाटकात कालडीत असेल, महाराष्ट्रात मराठीत असेल, हिंदीमध्ये काय ना, why not? जर्मन्स लर्न इन जर्मनी. जर्मनीमध्ये जर्मनमध्ये शिकतात, फ्रान्समध्ये फ्रेंचमध्ये शिकतात, चायनामध्ये चायनीज शिकतात. मग आपणच का? आपल्याला गुलामगिरीची सवय झाली, गुलामगिरीची नाही का? आपलं जे संपूर्ण ब्रिटिश कॉमनवेल्थ होतं, आपली गुलामगिरी आपल्या मनात अजून गेलेलीच नाही. इंग्लिश मध्ये बोललं की भारी कन्सेप्ट पण आहे. अरे आपल्या भाषेत जे आपले आई ज्ञान देते ते खरं आहे की नाही? आहे ना खरं? इंग्लिश में शिवी द्यायला मजा येत नाही, मराठीत मजा येते. शिवी दणका तो त्यात कळतो ना, खरं की नाही? अगदी मनापासून पटलं. आणि मॅनेजमेंट म्हणजे काय असते? सी, मॅनेजमेंट म्हणजे सगळ्यात महत्वाचं काय? माइंड मॅनेजमेंट इज इम्पॉर्टंट. बरोबर ना? आणि हेच आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पहिल्या रेल्वे शिकणार आहोत. आणि मी नेहमी कुठल्याही लेक्चरची सुरुवात ही आमचं जीवनविद्या मिशन आहे ना, हे खूप सायंटिफिक, फिलॉसॉफिकल, लॉजिकल आहे. ॲब्सोल्युटली. म्हणून तर मी आहे त्यात. दॅट इज द रिझन वाय आय एम देअर. आणि ह्यामध्ये आम्ही नेहमी जे सांगतो त्याला सायंटिफिक प्रूफ देतो. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. हे आमचे वामनराव पै,
ज्यांनी ही स्लोगन दिली, यू आर द आर्किटेक्ट, किंवा तूच आहे जो आहे युवा शिल्पकार, दुसरं कोणी नाही. ब्लेमिंग अदर्स इज व्हेरी इझी. लोकांना दोष द्यायला काही अक्कल लागत नाही फारशी. पण कुठलंही झालं तर त्याला रिस्पॉन्स मी आहे. चांगलं झालं तरी येस, वाईट झालं तरी मीच त्याला जबाबदार आहे, हे लक्षात ठेवणं महत्वाचं. नेक्स्ट, मी नेहमी प्रार्थनेने सुरुवात करतो. आता मी बऱ्याच ठिकाणी, आता सोमया कॉलेजला इकडे तिकडे मराठी येत नाही त्या लोकांना, मग तिथे इंग्लिश मी शिकवतो ना, म्हणून प्रार्थना इंग्लिशमध्ये, पण आपली मराठीत सुद्धा आहे. माझ्या पाठोपाठ म्हणा पहिल्यांदा, म्हणजे एक वातावरण तयार. सिंक्रोनायझेशन काय असतं, निसर्गामध्ये आपले व्हायब्रेशन्स, वी आर ऑल व्हायब्रेटिंग पार्टिकल्स, कळलं की नाही. आता एक सिद्ध झालंय. तर चांगली व्हाईब्स तयार झाली, ज्याला म्हणतात हार्मोनियस थिंकिंग, खूप छान असतं. आपण प्रार्थना माझ्या पाठोपाठ म्हणा, जोराने मोठ्याने म्हणा चांगलं. हा, हे ईश्वरा, सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझं गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. इंग्लिश समोरच आहे तुझ्या प्रार्थना. ओ गॉड, ब्लेस ऑल विथ हेल्थ अँड वेल्थ, ब्लेस ऑल विथ मनी अँड हार्मनी. ओ गॉड, bless all with peace and bliss, bless all with wisdom and your devotion. प्रत्येक शब्दाला अर्थ आहे. मी काय सगळं सांगणार नाही कारण त्याचं बिग लेक्चर, पण एक तुमच्या लक्षात आलं असेल, कॉमन शब्द काय, ऑल, सर्वांना, सर्वांना, सर्वांना. बरं, मला नाही, हे मला हे आहे ना, सगळा कन्सेप्ट वेस्टर्न आहे. आय मस्ट विन, आय विल विन. आय गेल्याशिवाय काही नाही जगात. म्हणून आम्ही काय म्हणतो, ऑल मस्ट विन, ऑल मस्ट विन. सर्वांचा विचार जो करतो त्याचाच सर्वजण विचार करतात. सिंपल. क्रिया तशी प्रतिक्रिया. तुम्ही स्वतःचा विचार करता, तुमचा कोणी करणार नाही विचार. सर्वांचा करतो सर, क्रिया तशी प्रतिक्रिया, निसर्ग नियम आहे. बरं, म्हणून सर्वांचा, नाही का. आणि एक लक्षात ठेवा, आय लीड्स टू इलनेस आणि वी लीड्स टू वेलनेस. सिंपल. आपण सगळ्यांचा विचार केला ना, अगदी मजा येते, आणि मग खरंच मला मजा यायला लागते. एक. आणि दुसरं काय, विजडम. शहाणे खूप लोक आहेत, शहाणे कमी लोक आहेत, हुशार खूप लोक आहेत जगात, आहेत ना. आपल्या भारतात काही कमी हुशार लोक आहेत काय? भरपूर आहेत. शहाणे किती आहेत जरा डाऊट येतो ना आपल्याला. पण शहाणपण आणि हुशारीमध्ये फरक माहिती आहे का तुम्हाला? आय विल टेल. हुशारी जेव्हा, बघा नीट, हुशारी जेव्हा स्वतः आणि आजूबाजूला आनंद पसरवण्यासाठी वापरली जाते, त्याला शहाणपण म्हणतात. लक्षात आहे. ॲटॉमिक एनर्जी तयार करायला खूप हुशारी लागली. अमेरिकन्स हुशार होतेच की, पण शहाणे होते काय? नाही. ते डिस्ट्रॉयड 2 cities, हिरोशिमा नागासाकी. ॲटम बॉम्ब तयार करण्यात गाढवपणा होता. आता तो गाढवपणा सगळ्यांना भोगतोच आहे ना. त्यांनी केलं, दुसऱ्याने केलं, तिसऱ्याने केलं, नाही का. म्हणजे शहाणपण, ॲटॉमिक एनर्जीनं वीज तयार करणं हे होतं ॲप्लिकेशन. तुमच्या लक्षात येतं. आता साधी गोष्ट आहे, तुमच्याकडे आपण सगळे हुशार असतो, दुसऱ्यांचे दोष पटकन दिसतात आपल्याला, दिसतात की नाही. त्याला हुशारी लागते, दुसऱ्यात दोष काढायचं हुशारी लागते. मग त्याच्यावर टॉन्टिंग करणं शहाणपण आहे का? नाही. त्यामुळे आनंद निर्माण होत नाही ना. कळलं. शहाणपण म्हणजे जेव्हा आपण आनंद निर्माण करतो त्याला शहाणपण म्हणतात. म्हणून वी आस्क फॉर विजडम. आणि तुम्ही लोक मॅनेजमेंटचे आहे, तेव्हा मनी शब्द आहे बरं का आमच्याकडे. मनी, पैसा पाहिजेच. सगळे खुश झाले बघा, पैसा पाहिजे. पण पैसा कसा मिळवायचा, त्याच्यापेक्षा कसा खर्च करायचा, याला शहाणपण लागतं. काही लोक चांगले मिळवतात पैसे चांगल्या मार्गाने, पण खर्च चुकीचा करतात की नाही. म्हणून हे सगळे शब्द आहेत ना, खूप असे निवडक आहेत. हेल्थ मागितली आहे, कळलं की नाही. हेल्थ म्हणजे लोकांना काय कळत नाही. कळलं. असू दे, हा वेगळा टॉपिक आहे. मी पुढे जेव्हा वेगळे टॉपिक कव्हर करणार ना, त्यामध्ये हळूहळू कव्हर होत जाईल. थोडक्यात मी तुम्हाला लाईफ एज्युकेशन देणार आहे. अकॅडमिक एज्युकेशन तुम्ही शिकता जात, पण आपल्या देशामध्ये लाईफ एज्युकेशन ते मिळतच नाही. दॅट इज द बिग प्रॉब्लेम. कसं आहे माहिती का, आता आपली यंग जनरेशन आहे ना, ते वेस्टर्नशी खूप कनेक्टेड आहे, नाही का. या ईमुळं सगळं ई, आणि त्यातल्या वाईट गोष्टी तुम्ही बरोबर पिकअप करता, नाही का. नाईट लाईफ आणि ठँग ठुंग सगळं. हल्ली व्यसन तर काय जस्ट नॉर्मल झालं आहे. आय एम रिअली फील व्हेरी बॅड अबाउट दॅट. पण तुम्हाला खरी वस्तुस्थिती माहिती आहे, ही रेखा बडगा नाही रेखा. तुम्हाला माहीत नसतं. दुरून डोंगर साजरे असतात. आय नो मेनी हू गो टू वेस्टर्न कंट्री. तुम्हाला माहिती आहे, त्यांच्याकडे लाईफ एज्युकेशन पहिल्यांदा मिळतं, आणि मग तुम्हाला अकॅडमिक एज्युकेशन. यू डोंट नो दॅट. तुम्ही 21व्या वर्षी इथे डॉक्टर होतात, इंजिनियर होतात, लाईफ एज्युकेशन काहीच नसतं.
फालतू फेल्युअर्स असतात आणि ते लोक डिप्रेशनमध्ये जातात, ते कमिट सुसाईड. हाच खरं म्हणजे टॉपिक सुरू करायचं आम्ही 8-10 वर्षापूर्वी सुरू केला. खरं इच्छाची, खरं कारण असं की असं लक्षात आलं की भारतामध्ये 1 तासापेक्षा कमी वेळात आपल्या भारतामध्ये दर तासाला 1 विद्यार्थी आत्महत्या करतो. हे स्टॅटिस्टिक्स आहे भारताचं. टाइम्स ऑफ इंडिया होतं. का करतो? स्टुपिड रिझन्स, फालतू कारणाचं, कारण त्यांना लाईफ एज्युकेशन नसतं. कसं आहे की परदेशात काय असं तुम्हाला सांगतो. मी मोरफील्ड्स हॉस्पिटलला होतो इंग्लंडला महिनाभर. तेव्हा आमच्या नातेवाईकांना राहिलो होतो. त्यांचा 5 बेडरूमचं मस्त मोठं घर होतं, जबरदस्त. आणि त्यांची मुलगी होती. आम्ही असताना नेमकं तिला 18 वर्ष पूर्ण झाली. ती सोडून दुसरीकडे राहिली गेली. हो म्हणले एवढं शिल्लक आहे? नाही नाही म्हणे, आफ्टर 18 years of age वी डोंट स्टे विथ अवर पेरेंट्स. आम्ही ती कमीपणाचं मानतो. एक तर दे आर किक्ड आउट और दे गो आउट, दे स्टे ऑन देअर ओन. मग काही काम करतात. पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरतील, गाईड बनतील, वाटतील ते काम करतात आणि पैसे मिळवतात. कळलं? आणि ज्यावेळी ह्या सिटीमध्ये त्याला लाईफ एज्युकेशन आपोआप मिळतं ना. सो इकडे काय आरामात मिळतं का? नकार मिळतो, फेल, पण त्यातनं ते शिकत जातात. कळलं? मग जेव्हा त्यांच्याकडे एवढे पैसे जमतात, आणि लक्षात ठेवा आपल्याकडे जर तुम्ही जे काय फी भरत असाल ती कदाचित काही म्हणतो किती जास्त आहे. नो, परदेशात एज्युकेशन प्रचंड कॉस्टली आहे. मग तुम्हाला जर डॉक्टर व्हायचं असेल, तुमची मॅनेजमेंट डिग्री घ्यायची असेल, आर्किटेक्ट व्हायचं असेल, तो प्रचंड फी असते. ती फी जमल्याशिवाय ते ॲडमिशन घेत नाहीत. आणि ॲडमिशन कोण घेतात? ज्यांना खऱ्या अर्थाने ज्ञान मिळवायचं ते घेतात. आपल्याकडे लोक सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी किंवा मार्क मिळवण्यासाठी घेतात. आम्ही गमतीने म्हणतो वी आर मार्क्सिस्ट. नॉलेज मिळवण्यासाठी घेत नाही आपण. मला काही नोकरी मिळेल ना ते, त्याचं ते ऑलरेडी झालेलं असतं, ते ऑलरेडी अर्न. कळलं? मग ज्ञानाधिष्ठित शिक्षण तिथं घेतात. तेव्हा एट द एज ऑफ मे बी 30-35 दे गेट ॲडमिशन. पण मग ते जे होतात ते क्वालिटी होतात ना. कळलं की नाही? कारण नॉलेज मिळवण्यासाठी गेले असतात. मग डॉक्टर तिथले खराच रिसर्च करतात, कॉप्या मारत नाहीत. कळलं ना? आपल्याकडे खोटा रिसर्च असतो बराच, दुसऱ्यांची कॉपी मारण्याचं ना. दॅट इज नॉट डन. कोणते खा करते त्यांना पैशाचा प्रश्नच नसतो. ते खरा ज्ञानाधिष्ठित शिक्षण मिळवतात म्हणून तिथले सायंटिस्ट देखील वर जातात. कळलं की नाही? हा फरक आहे. तेव्हा आपण तिथलं बाहेरचं बाकी लाईफ सोडून द्या. रियालिटी इज टोटली डिफरंट. लक्षात ठेवा, रिअल लाईफ आणि रिअल लाईफ मध्ये फार फरक असतो. ते पिक्चरमध्ये बघून दॅट इज नॉट ट्रू. ओके, नेक्स्ट. येस, कम्युनिकेशन स्किल आज आजचा टॉपिक आहे. सध्या पहिला, दुपारचा वेगळा टॉपिक आहे. नेक्स्ट, हे मराठी बघा, मुद्दाम मराठी लिहिलंय मी. हे कोणाचं आहे माहिती आहे? रामदास. माहिती आहे रामदास? ऐकलंय रामदास? संत रामदास. जे जे आपणासी ठावे ते ते इतरासी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन. दासबोधात लिहिलंय. म्हणजे काय? कम्युनिकेशन पाहिजे ना. मी खूप हुशार असेल, नुसतं माझ्याजवळ ठेवून उपयोग आहे का? नाही. शुड बी एबल टू टेल. पण तुम्हाला लक्षात येईल काही शिक्षक तुम्हाला खूप आवडतात, त्यांना खूप ज्ञान असतं म्हणून नव्हे, पण त्यांना ज्ञान कसं पद्धतीनं द्यायचं हे माहीत असतं. बरोबर आहे ना? ते तुम्हाला आवडतं कारण तुमच्याकडे कम्युनिकेशन स्किल पाहिजे ना. प्रचंड हुशार एखादा माणूस ते काही बोलतच नसेल, काय उपयोग आहे? जे जे आपण ते ते इतर शहाणे करून सगळं जण रामदासांनी त्या काळात सांगितलंय कम्युनिकेशन स्किलचा किती उपयोग आहे. ही हॅज टोल्ड. बरोबर आहे ना? नेक्स्ट. हा, आता हे स्लाइड इंग्लिशमध्ये. व्हॉट इज ऍक्टिव्हिटी ऑफ कन्व्हेइंग इन्फॉर्मेशन. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कम्युनिस, टू शेअर. बरोबर. आता अगदी साध्या साध्या गोष्टी आहेत. एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 or more पीपल, व्हर्बल ऑर रिटर्न. हे काय सांगायची गरज नाही, तुम्ही MBA लोक. नेक्स्ट, उद्देश काय नाही का? कम्युनिकेट का करतो आपण? टू बी अंडरस्टूड. अरे मला समजून घे रे, असं म्हणतो की नाही आपण? अरे मला समजून घे. ते केव्हा समजून घेणार? कम्युनिकेट केलं तर ना. बरोबर आहे ना? हे खूप महत्व असतं. समजून घेण्यासाठी देखील कम्युनिकेशन स्किल चांगलं लागतं. तुम्ही कम्युनिकेट करायला पाहिजे की नाही? कम्युनिकेशनच्या पद्धती वेगवेगळ्या त्या आपण पाहणार आहोत. टू बी अंडरस्टूड, सेकंडली टू अंडरस्टँड अदर्स. दुसऱ्यांना समजावून घेणं यासाठी जो कम्युनिकेशन पाहिजे की नाही? कारण आपण बऱ्याच वेळा दुसऱ्याला समजावूनच घेत नाही. आपल्याला कशी पद्धत असते बघा, लिसनिंग करतच नाही आपण. म्हणजे काहीतरी दुसरा मित्र मैत्रीण सांगत असते,
अजून निम्म वाक्य संपायच्या आत जजमेंट घेऊन कॉमेंट सुरू तुमचा. अरे लिसन फर्स्ट, अंडरस्टँड हिम फर्स्ट. माहिती करून घे त्याला. काय सांगायचं त्याला माहिती, तू दुसऱ्याला माहिती करून घेणं खूप महत्वाचं आहे ना. कम्युनिकेशन हे किती महत्वाचं आहे. कम्युनिकेशन. तिसरं काय, गेन ॲक्सेप्टन्स ऑफ अवर सेल्फ अँड अवर आयडियाज. नाही का, तुम्हाला एखाद्याला कन्व्हिन्स करायचं असेल तर ते कम्युनिकेट स्किल असेल तर तो आपल्या काय मनात आहे ते दुसऱ्याला पटवून देण्यासाठी कम्युनिकेशन स्किल पाहिजे की नाही. येस, दॅट इज द रिझन. दुसरं काय, फायनली टू प्रोड्यूस अन ॲक्शन. शेवटी ॲक्शन झाली पाहिजे ना. थिअरी किती सांगून काय उपयोग, रिझल्टसाठी ॲक्शन पाहिजे ना. क्रियेने वाचाळता काय उपयोगाची नाही का. क्रिया झाली तरी प्रत्यक्ष ॲक्शन ही आपल्याला अपेक्षित असते कम्युनिकेशन मधनं. बरोबर आहे. सिम्पल. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्ह काय, इन्फॉर्मेशन. आता व्हॉट्सअपवरनं इन्फॉर्मेशन, रेडिओवरनं इन्फॉर्मेशन, ठीक नाही. इन्फॉर्मेशन हे फर्स्ट थिंग. सिम्पल. ऑब्जेक्टिव्ह काय, पहिल्यांदा इन्फॉर्मेशन सांगत द्यायची. दुसरं काय, पर्स्युएशन नाही का, पटवायला लागतं ना. कुठल्याही धंद्यामध्ये आपला माल कसा चांगला आहे पर्स्युएशन लागते. पटवावं लागतं आपल्याला. सांगायचं पटवण्याचं स्किल असतं, प्रत्येकाला येत नाही ते पटवायला. सेल्समन असं सेल्स डिपार्टमेंटमध्ये जातात त्यांना ते लागतं. तुम्ही आपला माल किती छान आहे किंवा आपलं प्रॉडक्ट जे काय ते छान आहे किंवा आपलं जे काय असेल ते लागतं. त्यासाठी कम्युनिकेशन. दुसरं काय, निगोशिएशन. ते तर माहिती आहे आपल्याला, आपण करतोच की. जिथं करायला पाहिजे तिथं करत नाही. भाजीवाल्यावर करत असतो निगोशिएशन आपण. तो बिचारा कष्ट करून मिळवतो पैसे, त्याशी निगोशिएशन. आणि हॉटेलमध्ये काय वाटेल त्या रेटला डोसा 200 रुपये खातोय आणि वर 10 रुपये टिप देतोय. तर 10 रुपयाचा डोसा नसतो करतो ना. जिथं काय तिथं निगोशिएशन करत नाही. दॅट इज द थिंग. निगोशिएशन. इन्स्पिरेशन. आपल्याला प्रेरणा मिळावी म्हणून किंवा दुसऱ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी सुद्धा लेक्चर्स असतात ना. मी थोडक्यात इन्स्पिरेशन करायला हवं. तुमच्यात प्रेरणा मिळावी, तुमच्यात उत्साह व्हावा आणि तुम्हाला खरं खरं ज्ञान मिळावं. कारण मला काय नाही, मला उद्योग करता येण्यासारखे बरेच आहेत. पण मी का आलो, जीवन विद्या मिशनचा उद्देश असा आहे की आपलं राष्ट्र सर्वार्थाने प्रगतपथावर गेलं पाहिजे. आणि त्यासाठी तुमची तरुण मंडळीचाच उपयोग आहे ना. तरुण मंडळीची मटेरियल गेन पाहिजेच, संपत्तीची ती उत्तम ऐहिक सुद्धा असलीच पाहिजे, पण त्याचबरोबर स्पिरिच्युअलिटी पाहिजे. तेवढं अध्यात्म सांगत बसतात काय ना. अध्यात्म म्हणजे काही वेगळं नसतं हे तुम्हाला सांगेन. आपल्या काय कल्पना काय आहे, 80 वर्षात झाले की देवळात जाऊन भजन करायला म्हणजे अध्यात्म. स्टुपिड. अध्यात्म हे तरुण वयात माहीत पाहिजे. हाऊ टू लिव्ह लाईफ, याला अध्यात्म म्हणतात. कळलं की नाही. कारण तुम्हाला अजून आयुष्य जगायचं ना. आत्ता नाही कळलं नंतर कडून उपयोग काय, त्या काय उपयोग नाही. तर हे इन्स्पिरेशन देण्यासाठी सुद्धा कम्युनिकेशनचा उपयोग होतो. तुमच्या लक्षात येतं. नेक्स्ट, मग यासाठी क्वालिटीज काय काय पाहिजेत. काढलं ना जरा, थोडं फारच गरम व्हायला मला. क्लॅरिटी पाहिजे. मुख्य तुम्हाला सब्जेक्टची क्लॅरिटी पाहिजे ना. कोणी सांगत असेल त्याला स्वतःला आधी क्लिअर पाहिजे ते, आणि तो स्वतः कन्व्हिन्स पाहिजे ना. कन्व्हिक्शन पाहिजे, नाहीतर दुसऱ्याला पटत नाही ते. तर मलाच एखादी नक्की माहीत नसेल आणि पुस्तकाला सांगून तुम्हाला सांगायला काय उपयोग नाही. आय शुड हॅव लिव्ड दॅट. मी तसं आयुष्यात जगलेलं असलो पाहिजे. मला माहिती, क्लॅरिटी थॉट पाहिजे. तुमच्या विचारांच्या संकल्पना स्पष्ट पाहिजेत. त्या नसतील तर तुमचं कोणी ऐकणारच नाही. कळलं. क्लॅरिटी ऑफ थॉट, सगळं क्लिअर पाहिजे. करेक्टनेस पाहिजे नाही का. तुम्ही फिगर सांगता त्यावेळी करेक्ट आहे. एवढं पर्सेंटेज म्हणजे तेवढं पर्सेंटेज असलं पाहिजे. ज्या काय फिगर्स यू टॉक इन टर्म्स ऑफ फिगर्स त्या करेक्ट पाहिजेत. काही थापा लावायला नाहीत. आपण ऐकतो ना काही काय काय थापा लावतात लोक नाही का. आपला करेक्ट नसेल तर त्याला वजन प्राप्त होतं. बरोबर आहे की नाही. फिगर्स सगळ्या करेक्ट पाहिजेत. आता मी नाव तरी घेतो कारण चांगला माणूस आहे म्हणून घेतो. कारण मी रिसेंटली गडकरी साहेबांना भेटलो नागपूरला. मुखोद्गत त्यांच्या फिगर्स आहेत. मग आम्ही जाऊन गुगलवर बघितल्या. कुठली गोष्ट सांगतात मला ऐकायची नाही. आय चेक डेट. येस. मग ते इम्प्रेशन होतं तुम्हाला. अरे करेक्ट खटाखट सांगतात फिगर्स. ब्रेनमध्ये आहेत त्यांच्या, ब्रेनमध्ये. कळलं. असं आपण मग ते इफेक्टिव्ह होतं जास्ती. जनरल थापालवाजी खूप करत असतात ना. नंतर प्रत्यक्ष वेगळं असतं काहीतरी. व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी वाटेल ते येतं. करेक्टनेस पाहिजे त्यामध्ये सांगतात ते. आणि बोलताना कर्टसी सो पाहिजे ना. दुसऱ्याविषयी सिंपती एम्पती पण पाहिजे बोलताना. दुसऱ्याला वाईट वाटेल किंवा हाऊ टू टॉक असं इम्पॉर्टंट आहे. आय एम गोइंग टू शो अबाउट दॅट. ते सुद्धा कळलं पाहिजे. हाऊ टू कन्व्हे युअर मेसेज. त्यामध्ये सिम्पॅथेटिक ॲटिट्यूड पाहिजे. एम्पथी पाहिजे. एम्पथी म्हणजे एम्बॉडी युअर सेल्फ ॲज इफ यू आर ॲट हिज प्लेस, हर प्लेस. मग तुम्ही कसं वागाल तसं तुम्ही वागलं पाहिजे.
कळलं? मग ते जास्त इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन होतं. आणि कन्साईज पाहिजे, फापट पसारा नाही. म्हणजे सांगायचा मुद्दा सोडून काय इकडे तिकडे नाही. वायफळ जे सांगतात त्यात कन्साईज पाहिजे, एका विशिष्ट फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे. मग लक्षात राहत नाही. तुम्ही सर नोट करतात नाही का, पुस्तक किती लिहिलं त्यातल्या तुम्ही नोट्स काढता कन्साईज, आणि त्याच्यावर तुम्हाला बाकीचं कळतात ना. इट शुड बी कन्साईज. ओके, हे तुम्हाला उपयोग आहे बरं का मॅनेजमेंटमध्ये. हे सगळं मॅनेजमेंटमध्येच आहे. इट्स ऑल इन मॅनेजमेंट. नेक्स्ट, हां, आता तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेला तिथे कम्युनिकेट करता ना, मग कसं स्वतःला इंट्रोड्यूस करता याला असं महत्व आहे. ज्या कुठल्या तुम्ही समजा मल्टीनॅशनल कंपनी कुठे जाणार, ती काय पद्धतीचं तिथं इंडस्ट्री आहे किंवा जे काय असेल, तिथले सब्जेक्ट कुठले महत्वाचे आहे, तिथं काय कशाशी तुम्ही डील करणार आहे, ही आधी माहिती करून घ्यायचं, कळलं की नाही. म्हणजे तुम्हाला स्वतः इंट्रोड्यूस करताना तुमचे जे स्वतःचं काय असेलच ना, तुमचा असतोच की बायोडेटा वगैरे जे काय असतो, त्यातले कुठले पॉईंट हायलाईट करायचे हे कळलं पाहिजे, कळलं की नाही. आता थोडक्यात मी खूप गोष्टी केल्यात, काय मी शेतकऱ्यांना ड्रेस वाटले आणि काय बरंच गोष्टी, ते इथं महत्त्वाचं नाही. इथं मी कॉलेजमध्ये काय लेक्चर दिले, कारण तुम्हाला तो डेटा रिलेव्हंट आहे ना. म्हणजे आपण इंटरव्ह्यू जाताना जो इंटरव्ह्यू घेणार त्याला रिलेव्हंट कुठला आहे ते तुमचं हायलाईट करायचं. त्याचं टेक्निक हे त्याला मस्त व्हिडिओ दाखवणार तुम्हाला मी. आणि हाऊ टू, हां, हे खूप महत्त्वाचं आहे का तुम्हाला परीक्षेला वगैरे कुठल्याही ओरल्समध्ये, हाऊ टू चॅनलाइज द डिस्कशन फॉर युअर बेनिफिट. काही बघा इंटरव्ह्यू असं फार हुशार होतात पोरं, त्यांना जो विषय मस्त तयार असतो ना, ते त्या एक्झामिनरला बरोबर त्या विषयाकडे घेऊन जातात. आणि मग काय देन दे आर मास्टर. तुम्ही काय सगळ्या विषयाचे मास्टर असत नाही ना, पण बोलताना बरोबर असं करतात. कारण आमच्याकडे एक छान मला इन्सिडन्स माहिती आहे. आमच्या मेडिकलला देखील खूप फास्ट असतो पोर्शन. सगळं शक्यच नाही माणसाला एका वेळी तयार करणं शक्य नाही. मग एकाला कसं त्याला म्हणजे ज्याला कार्डियक सिस्टीम मधलं चांगलं माहीत होतं, कारण मी खूप अभ्यास केला त्याने, पण त्याला आलं काहीतरी एलिमेंटरी ट्रॅकवरती काहीतरी आलं. मग त्यांनी तो सब्जेक्ट ढकलत म्हणजे उत्तर त्याचं देताना हळूच हार्टशी संबंधित त्यांनी काढला की हाऊ BP चेंजेस वगैरे. मग एक्झामिनरला त्यावेळी सुचतं ना, मग त्याला ह्याच्यावर विचार, तुला ह्यातलं तरी माहिती आहे का, देन ही पिकडं. तुम्हाला पाहिजे त्या सब्जेक्टला एक्झामिनरला कसं घेऊन जायचं, दॅट इज टेक्निक. टेक्निक हाऊ टू टॉक इन पॉइंट्स रादर दॅन टेलिंग द लॉंग स्टोरी. मग अशी मी सांगितलेस, खूप स्टोरी सांगायची नाही. आणि लॉजिकली कन्क्लुजन झालं पाहिजे. जे काय तुम्ही डिस्कशन करता शेवटी लॉजिकली कन्क्लूड झाल्याशिवाय ते इफेक्टिव्ह होत नाही. लॉजिक पाहिजे प्रत्येकाला, कळलं की. तर्क बुद्धी पाहिजे. तर्क असल्याशिवाय कोणीही ते ऍक्सेप्ट करत नाही. प्रत्येक तार्किक पाहिजे. मग अशी म्हणलंच होतं अँसरेबल. नेक्स्ट, हा, हे तुम्हाला खूप उपयोगी पडणार आहे हा व्हिडिओ. हाऊ टू अपिअर फॉर इंटरव्ह्यू. किती छोट्या छोट्या गोष्टी सांगितल्यात ते बघा. मी त्यात थोडंसं सांगेन, पण खूप चांगला आहे. व्हिडिओ चालू करा. Arguably the most crucial part of the job search, an interview can make or break an opportunity. So to help you really prepare, we're going to dissect and analyze an entire interview from start to finish. I'll be sprinkling in a mix of tips about body language, etiquette, and how to answer common questions. Like when exactly does the interview start? How do you deal with nerves? And how soon can you follow up? For years, athletes have used science and data analysis to improve. Now, we are doing the same for job seekers everywhere. This is Job Science. Meet Anya, a recent grad majoring in business administration. She's interviewing for an entry-level project management position. Note her posture. Head up, shoulders pulled back, no slouching, and no laid backness. The interview begins the minute you walk into the building. Anya treats everyone in the office with respect while keeping eye contact. From security personnel to receptionists, anyone you run into on your way in could be asked to give feedback on you. It's normal to be nervous. When nerves kick in, the natural human response is to take short breaths and breathe faster. Stay calm by taking a deep breath before entering. Hold it, count to 3, and then slowly breathe out. Pause. First, ace those introductions. Greet everyone in a way that is authentic to you, like,
hey, nice to meet you, and then say their name. That one always works. You know, you're more likely to remember their name if you say it out loud when you first meet. A lot of the time, small talk comes up before any questions. It's good to have a few current events or topics in mind. You can't possibly predict what they're going to ask, but you can practice answering the common ones, like, why do you want to work here? What makes you unique? Let's see what our interviewer asks. So I want to hear more. Tell me a little about your experience and what you bring to this role. Pause. When this is asked, they're looking to learn what makes you stand out. Be honest with your answers. That means having to pause and think for a second. That is all right. Think about your past experiences and how the role lines up with your future goals. It never hurts to be honest. Great question. Ever since I was young, I've always been the organized one in my family. Whether it was helping my parents schedule vacations or color coordinating my closet, naturally that lifestyle got me here, project management. I've been a people person for as long as I can remember. Plain and simple, I love team building and making sure everyone has a part. Just the other month. Ooh, just really quick, don't speak negatively about previous places you've worked. Instead, talk about what you've learned. I helped lead a team of 5 to deliver a 3-week sales project a few days ahead of schedule. I'd love to bring these things here. Perfect. A response like this not only answers the question, but also shows off her personality. But remember, there's no one right way to interview and answer questions. Be yourself and let your personality shine. Be aware of your movements. Practice polite, confident body language. Subtly miming your interviewer's posture can actually create a sense of connection. Of all places, unnecessary movements are hard to ignore in an interview. Whether it's tapping your fingers or bouncing your leg, be aware and stay present. Hey, it's been great chatting so far. I guess my last question is, do you have any questions for me? Ooh, this is a hot one. Make sure to have a short list of questions for your employer in your back pocket. Ask the questions you would if you got the job. If tomorrow was your first day, what do you want to know from the manager? Even if you don't have any burning questions, asking a few shows that you did your homework and that you really care. Some include, what do you like best about working here? What are some mistakes people have made in this position? What is a goal you're currently working toward? How will my performance be evaluated? Well, I did read that you're expanding your software team next quarter. I'm curious how you plan to carry that out. The interview isn't actually over. Always follow up within 24 hours with a thank you email to the hiring manager. This can be a quick note simply thanking them for their time, or a longer one that elaborates on some of the things you talked about. It's key to leaving a lasting impression. This was the breakdown of an interview. Till next time. Just pause it. Pause करा, pause. Okay. इथं मी थोडासा बदल करणार आहे. मी म्हटलं ना, जीवन विद्या थोडं वेगळं थिंकिंग करते, डिफरंट थिंकिंग. आता हे सगळं सांगितलं करेक्टच होतं, ते तुम्हाला लक्षात आलं. हाऊ टू आन्सर, काय काय प्रश्न विचारतात, हे सगळं पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे कुठे गेलं. पण आता मी जर तुम्हाला प्रश्न विचारला, तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेलात, तुमच्या इतके इलिजिबल लोक तुमच्या शेजारी बसले, बाहेर बसलाय तुम्ही, कळलं? थॉट प्रोसेसला आम्ही म्हणत होतो, माइंड मॅनेजमेंट म्हणत होतो. तर तुमच्या मनात काय असं सांगा, कुणाच नाही, मला जॉब मिळाला पाहिजे, बरोबर ना? आता हॅलो, हां, आता आपल्या किती नॅचरल आहे नाही का, कुठे तुम्ही इंटरव्ह्यूला गेलात, त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी परफेक्ट होत्या सगळ्या, तुम्ही कुठे गेलात तर. पण बाहेर बसल्यावर तिला बघा, हृदय धाड धाड करतो, त्याने काय सांगितलं, लांब लांब श्वास घ्या. कारण ब्रिदिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ब्रिदिंग हे डायरेक्ट रिलेटेड असतं आपल्याशी, कारण दॅट इज द ओनली प्रोसेस कंट्रोल्ड बोथ व्हॉलंटरी ॲज वेल इनव्हॉलंटरी. बाकी हार्ट काय आपल्या हातात कंट्रोल नाही, पण ब्रिदिंग स्लो केलं की हार्ट रेट सुद्धा कमी होतं, लक्षात ठेवा, आणि विचार सुद्धा कमी होतात. देर इज सायन्स बिहाइंड इट. आता लक्षात ठेवा, जीवनविद्या काय विचार करते, तुम्ही सुद्धा बाहेर बसलात, मी तुम्हाला प्रश्न विचारला की सगळे जर तुमचे इक्वल तुमचे इतकंच क्वालिफिकेशन बघितलं लोक आहेत, आपल्या मनात काय येतं, मला जॉब मिळायला पाहिजे, हे साहजिक आहे ना. हा, इथंच डिफरंट वे ऑफ थिंकिंग. जीवनविद्या फिलॉसॉफी काय सांग, आपण मगाशी काय सांगितलं, सर्वांचा विचार करा ना, खरं. आता बघा, डिफरंट वे ऑफ थिंकिंग आहे. तुमच्या मनात काय विचार करायला पाहिजे, ह्या कंपनीला जो खरा माणूस उपयोगी आहे त्याला जॉब मिळाला पाहिजे. इट मे बी मी ऑल्सो अँड इट मे बी समबडी एल्स ऑल्सो. तेवढं दुसऱ्याला मिळालं तर मला कसा मिळणार, असा मनात विचार येणार ना, अगदी नॅचरली. पण तुम्ही ज्यावेळेस असं पॉझिटिव्ह हार्मोनियस थिंकिंग करताना, क्वाईट लाईकली दॅट यू विल गेट द जॉब. कारण ते पॉझिटिव्ह व्हाईब्स पसरतात असं इकडे, कळलं.
आणि समजा तुमच्यापेक्षा दुसऱ्या कोणास तरी जर खरंच उपयोग असेल त्या कंपनीला, तर कंपनीचं भलं व्हावं असं विचार करायला पाहिजे की नाही? हा मोठा विचार पाहिजे, व्यापकता पाहिजे आपल्या विचारात, की आपण आल्यावर आपल्या कंपनीला उपयोग झाला पाहिजे आणि कंपनीला फायदा, असं लार्ज थिंकिंग हे आपल्याला आलं पाहिजे. माझं कसं होणार पेक्षा ह्या कंपनीत जिथं जातोय त्या कंपनीचं कसं होणार. तुमच्या लक्षात असं थिंकिंग व्हेरी डिफिकल्ट असतंय. चांगल्या गोष्टी या डिफिकल्ट असतात, पण या खूप महत्त्वाच्या असतात. असं तुम्ही विचार कराल ना, मे बी यू विल गेट द जॉब. तुम्ही जर असाल तर दुसऱ्याला मिळालं तर वाईट वाटून घ्यायचं कारण नाही. इट मे बी गुड फॉर यू. कळलं की नाही? म्हणून आम्ही नेहमी म्हणतो जे होतं ते चांगल्यासाठीच होतं. कारण कॉस्मिक कॉन्शियसनेस आहे ना, त्याला म्हणतात ना संपूर्ण चैतन्य शक्ती, दॅट इज टेकिंग केअर ऑफ दॅट. यू डोंट वरी, यू बी एफर्ट यू शुड डू. पण तुम्हाला तो जॉब नाही मिळाल्यामुळे वाईट वाटायचं कारण नसतं अजिबात. कदाचित, आणि ही घटना घडलेली आहे आमच्या जीवन विद्यामध्ये. एक जण होता, खूप चांगला होता आणि बाकीचे होते, आणि त्याला नाही जॉब मिळाला तर वाईट वाटलं त्याला. तो म्हणला काय, अरे म्हणलं बाबा तुला नाही मिळालं वाईट वाटून घेऊ नको, याच्यापेक्षा तुला चांगला जॉब मिळणार असेल. आणि खरंच तसं झालं. हा जॉब न मिळाल्यामुळे ऍप्लिकेशन तर आपण सगळीकडेच करतो ना, दुसरा त्याच्या दुप्पट पगाराचा सिंगापूरला जॉब मिळाला त्याला. जर त्याला हा मिळाला असता तर ही वुड हॅव लॉस्ट दॅट जॉब. तुमच्या लक्षात आहे? तेव्हा होतं ते चांगल्यासाठीच होतं, हे कधी विसरायचं नाही. फक्त विचार आपले पॉझिटिव्ह व्हाइब्स पाहिजे, पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन्स. असा विचार करता आला पाहिजे. ह्या अध्यात्म म्हणजे हेच असतं. अध्यात्म दुसरं काही नाही. असा विचार यंग वयात होत नाही, मलाच पाहिजे मलाच पाहिजे, दुसऱ्याला जाऊ दे खड्ड्यात, है की नाही? नो, हे तुम्ही जर या वयात शिकलात ना, तो मन तुमचं मोठं होत जातं, ब्रॉड होत जातं, आणि तुम्हाला लक्षात येणार, तुम्हाला गोष्टी मिळायला सुरुवात होतात. लाईक अट्रॅक्ट्स लाईक. पॉझिटिव्ह तुम्हाला जॉब दुसरे असे पळत येते तुमच्याकडं, पळत. कळलं तुम्हाला? आणि हे तुम्हाला असं कसं होईल का? अरे आम्ही सगळं अनुभवलं म्हणून सांगतो ना. मी म्हटलं ना, कन्व्हिक्शन आहे मला. येस, वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट. इट विल तुम्हाला काही वाटतं, अरे काय माझं लक चांगलं आहे. लक बिक नसतं. तुम्ही जर इनपुट घातलं असतं तेच आउटपुट येत असतं. तुम्ही केव्हा तरी चांगला विचार केलेला असतो दुसऱ्यासाठी, म्हणून दुसरा तुमच्यासाठी चांगला विचार करतो. लक्षात ठेवा, आपोआप काय होत नाही. देयर इज लॉ ऑफ कॉज अँड इफेक्ट. परिणाम आहे ते कारण असलंच पाहिजे. तुम्हाला माहित असं म्हणून काय झालं. त्यासाठी तुमचं असं थिंकिंग पाहिजे. लक्षात, हे लिहिलं आहे मी त्यात. लेट एव्हरीवन गेट जॉब ॲज पर वन्स ॲबिलिटी. And if you don't get the job, may be good for that, may not be good for you. You may get better job always. Win-win. हे मी सांगतोय म्हणजे अनुभवातून सांगतोय. कळलं? येस, ते तुमच्या मला की तुम्ही शांत राहाल की नाही, तुम्हाला टेन्शन येणार नाही. काय माझ्यापेक्षा तो एवढा बोगस होता त्याला मिळाला. नो, तुझ्यापेक्षा तो कॉलेजमध्ये मार्क कमी असेल रे, पण दुसरी ॲबिलिटी त्याला जास्त चांगली असेल ना, आणि ती ॲबिलिटी दुसऱ्याने बरोबर पिकअप केली असेल. त्यांचा जो नोकरीला लावणार आहे तो त्या कंपनीच्या दृष्टिकोनातून बघतो ना. आणि तुमच्या लक्षात येते की नाही, कोण केव्हा केव्हा कसा टॉपला जाईल सांगता येत नाही. तुम्ही आता एकत्र राहा ना, तुम्हाला काही लोक वाटतं काय इन्फिनिटी याला काही नॉलेज नाही. सॉरी, एव्हरीबडी इज ग्रेट इन दिस वर्ल्ड. सर्वायवल फिटेस्ट. तुम्ही जिवंत आहे म्हणजे यू आर फिट. कळलं? त्या आणि म्हणून प्रत्येकाची ॲबिलिटी वेगळी असते हो. आता सचिन तेंडुलकरला काय मार्क किती विचारता का तुम्ही, डिग्री विचारता काय? नाही, बॅट बोलते ना त्याची, बॅट. कळलं तुम्हाला? त्यामुळे डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडी. पण आपला विचार असा पाहिजे, ओके काही का विना आपल्याला योग्य ते मिळणारच आहे. कळलं? थिंकिंग प्रोसेस हे अध्यात्म. मी सांगतो त्याला अध्यात्म हे आहे, बाकी काही नाही. अध्यात्म म्हणजे कळलं, तुझं ब्रॉड माइंड ठेवलं की तुम्हाला शांत वाटणार ना, तुम्हाला टेन्शन येणार नाही. मिळालं ओके, तुम्ही हसतच जाणार. उलट ज्याला मिळाला त्याला तुम्ही कॉंग्रॅच्युलेट करणार. स्पोर्ट्समन स्पिरिट. आता काल आपण हरलो, मग रडायचं काय? नाही. मला सांगा, 11 पैकी 10 मॅचेस जिंकलो ना आपण, पॉझिटिव्ह साईड, आपाप जिंकलो ना? नाही, वी डिड द बेस्ट. तो डे असतो आपला नसतो. इट्स ओके. दॅट डझंट मीन दॅट यू आर वर्स्ट. यू आर स्टील द बेस्ट. इव्हन नेक्स्ट डे तुम्ही पुन्हा ऑस्ट्रेलिया खेळा तर पुन्हा जिंकणार ना तुम्ही एका वेळेस. आणि ऑस्ट्रेलिया पहिला मार खालीच होती आपल्याकडे. कळलं? थिंकिंग कसं पाहिजे, ओके, नाही तर लगेच अब्यूज करतात लोक. आणि ॲब्सोल्युटली. नेक्स्ट. हा, आता मी तुमची भूमिका बदलली की कसं कसं कम्युनिकेट करायचं, दॅट विल थिंक. ॲज अ टीम लिडर तुम्ही आता जेव्हा मल्टीनॅशनल काही कुठल्या कंपन्यात जाल तेव्हा असं टीम्स असतात ना कुठल्या ह्याच्यात. दे हॅव गॉट टीम्स. कन्वे गुड अँड बॅड न्यूज. तुम्ही जे टीम तयार करताना काय करतात, तुम्हाला एखादं प्रोजेक्ट दिलं की त्यातले तुम्हाला देतात हे 10 जण तुमच्याकडे. तर काही जण नीट परफॉर्म करत नसतात किंवा काही जणांना कळत नसतं कसं करायचं. मग त्यांना चांगली आणि वाईट बातमी देण्याची सुद्धा पद्धत आहे, नाही का? काही जण म्हणतात ते फाईल फेकून देतात. ना, दॅट इज नॉट द वे. कळलं की नाही? तुम्ही त्यांना सांगताना अशा पद्धतीने सांगितलं पाहिजे की त्याला वाईटही वाटतं का नाही, पण कळलं तर पाहिजे की बाबा तुझं एक ॲप्रिसिएशन होणार नाही, तुला हे सुधारणा करायला पाहिजे. देयर इज लॉट ऑफ
म्हणजे रूम फॉर इम्प्रूव्हमेंट, तुला अजून सुधारणा खूप वाव असं सांगणं महत्त्वाचं. आणि मोटिवेट करता आलं पाहिजे. काही जणांना तो पहिल्यांदा क्लिक झालं नसतं, पण त्यांना तुम्ही मोटिवेट करायला आलं पाहिजे. अरे तू करू शकतोस, त्याच्यातला आत्मविश्वास वाढवायचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. कारण प्रत्येकजण काय तुमच्यासारखं मोटिवेटेड असं असेल नाही, पण त्यात मोटिवेशन करून टीम लिडरचं एक काम असतं की मोटिवेट करून, आणि मग अगदी सरप्राइझिंगली इफेक्ट देतात काही लोक. अरे तू हे करू शकलास असं म्हणतो. अरे येस, प्रत्येकाची ॲबिलिटी आहे, ती जागी करा. प्रत्येकात आम्ही गमतीला आमच्या ह्याच्यात म्हणतात की शरीर साक्षात परमेश्वर आणि सैतान सुद्धा, म्हणजे प्रत्येकात परमेश्वर सुद्धा आणि सैतान सुद्धा आहे, माझ्यात आणि सगळ्यांच्यात. तुम्ही जे कुणाला तरी अचानक वाटेल तसं बोलता ना, ते तुमच्यातला सैतान जागा झालेला असतो, सॅटर्न. परमेश्वर जागा ठेवणं म्हणजे चांगलं, बस हे शिकायचं लाईफमध्ये. आता तो गंमत मिळत होतो, पर्पज ऑफ लाईफ काय असं विचारलं तर काय लोकांना सांगता येत नाही. अगदी वयाच्या 70व्या वर्षी सुद्धा आयुष्यात का तुमचा जन्म झालाय, काय जन्माला आलं मरत नाही म्हणून जगतो, असं आहे का? नाही. लक्षात ठेवा, तुम्हाला एक छान गोष्ट, तुम्हाला पर्पज ऑफ लाईफ कळलं ना की मग कळेल. आता गंमत बघा, एक 9वीतला क्लास होता, 9वीतला क्लास. आणि 9वीतल्या क्लासची मुलं होती, त्या वर्ग शेवटचा संपत आला होता. त्यावेळी त्याच्या मॅडमने असाइनमेंट दिली. असाइनमेंट काय की तुम्हाला आयुष्यात काय व्हायचंय, तुम्हाला असं विचार तुम्हाला आयुष्यात काय व्हायचंय, लिहून काढा कागदावरती. प्रत्येकाला एक पेपर चिट दिली, लिहून काढलं सगळ्यांनी आपापलं काय काय. मग कोणी लिहिलं मला डॉक्टर व्हायचंय, इंजिनियर व्हायचंय. 9वीतली मुलं होती आणि काय काय व्हायचं लिहून दिलं. मग त्या मॅडम छान मला द्या, आणि मग वर्गाबाहेर जा. एक जण असं डोकं खाजवत होता, विचार करून काही लिहिलं त्यांनी. मग देत होते, दिलं. एका डॉक्टर वा शावात जा. मग असं करत एक एक जण देऊन जात होतो. हा शेवटी आला मुलगा, त्याने मॅडमच्या हातात चिठ्ठी दिली आणि तो निघाला, बाहेर निघाला होता. त्या मॅडमने वाचलं, अरे इकडे म्हणले, अरे तुला मी जी असाइनमेंट दिली ती कळलीच नाही. तुला मी असाइनमेंट काय दिली, तुला आयुष्यात काय मिळवायचंय पुढं आयुष्यात, नाही का, आणि तू काय लिहून ठेवलंस. त्या मुलाने काय लिहिलं होतं माहितीये का, मला जगात हॅपीनेस मिळवायचा आहे. मुलाने काय उत्तर दिलं, मॅडम असाइनमेंट मला कळली नाही असं नाही, तुम्हाला आयुष्यच कळलं नाही. बरोबर ना. तुम्हाला शेवटी काय पाहिजे, आनंद पाहिजे ना. तुमची कल्पना अशी असते की पैसे मिळाले तर आनंद मिळेल, पोझिशन मिळालं तर आनंद मिळेल, पॉवर मिळालं, असं तुमच्या कल्पना आहेत. पण शेवटी आनंदच मिळवण्यासाठी चालला की तुम्ही सगळं. आता तुम्ही जे हॉटेलमध्ये मज्जा करता म्हणजे काय, आनंद मिळवण्यासाठी करता, बरोबर आहे. पण ही जेव्हा कळेल की खरा आनंद कशात आहे तेव्हा मजा येईल की नाही. येस, दॅट इज इम्पॉर्टंट. त्यामुळं हाऊ टू हँडल अप्रायझल असतात. तुम्हाला माहिती आहे अप्रायझल, आता आमच्या हॉस्पिटल सुद्धा 250 स्टाफ आहे आमचे, 2-4 हॉस्पिटल लावले. अप्रायझल आम्ही देतो. कसं करतो माहिती आहे, आमची मेथड सांगतो. अप्रायझलच्या प्रत्येकाच्या पद्धती वेगळ्या आहेत. आम्ही आमच्या हॉस्पिटलमध्ये कसे करतो सांगतो. काय करतो, त्या प्रत्येकाला सांगतो तुझं स्वतःचं असेसमेंट कर, तुला 10 पैकी किती मार्क देणार लिहून काढ. प्रत्येकाला स्वतःला देखील महत्व आहे. दुसरं काय करतो, त्याच्याबरोबर जो काम करतो त्या टीममध्ये त्याच्या न कळत मार्क दे, 10 पैकी किती ते. आणि तिसरी आमची मॅनेजमेंट टीम आहे, तुमच्यासारखी मॅनेजमेंट आहे आमच्याकडे, मॅनेजमेंट करायला. आणि मग ती बेरीज करून जेवढं पर्सेंटेज मिळतो तेवढा आम्ही पर्सेंटेजच्या पगाराच्या इतकं देतो त्याला अप्रायझल. मग तो आपोआप चांगला वागायला लागेल की नाही. स्वतःला तर दिल चांगले मार्क तो कदाचित, पण त्याच्या बरोबर तर दिलं असं नाही ना. तो जर दुसऱ्यांबरोबर चांगला वागत असेल, कोऑपरेटिव्ह असेल, तर आपोआप त्याला चांगले मार्क मिळतील. आणि मॅनेजमेंट असत बघतात, ही सिस्टीम असते असे. तर ते सगळ्यात महत्त्वाचं. आणि इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट असतातच, मतभेद असणारच. दोघांची मतं सारखी शक्य आहे काय, इम्पॉसिबल. दॅट इज गोइंग टू बी देअर. तर मतभेद असतात, ते मतभिन्नता म्हणतोय, मतभेद नाही. भेद नको तुम्हाला, मतभिन्नता असायलाच पाहिजे. प्रत्येकाला स्वतःला मत मांडायला दिलं पाहिजे. असं हे डिबेट करायचं याच्यामध्ये, आणि कॉन्फ्लिक्ट रेझोल्युशन करायचं, हे टीम लिडरचं काम असतं. नेक्स्ट, ऑडियन्स तुम्हाला माहित पाहिजे. आता उदाहरणार्थ मी तुमच्याशी बोलतोय आता, म्हणून मी तुम्हाला स्टुडंट विषयीच्या गोष्टी सांगतो ना. ऑडियन्स कोण आहे हे महत्व आहे. तुम्ही स्टुडंट्सना जे गरजेचं आहे ते मी सांगणार. तेच उद्या वर्कर समोर गेला, वेगळे असतात ना त्यांचे प्रॉब्लेम्स. मग वर्करना सांगताना त्यांच्या आयुष्यातले जे प्रॉब्लेम्स त्याच्यावरती बोललं पाहिजे. दुसऱ्याने जर तुमचं ऐकायला हवं असेल ना, तर दुसऱ्याला काय आवडतं त्याच्याविषयी तुम्ही बोललं पाहिजे. कळलं की नाही. आता बघा ना, आपल्या घरात भावंड असतात, एखाद्याला क्रिकेट आवडतं, एखाद्याला फुटबॉल आवडतं. ज्याला फुटबॉल आवडतं त्याला क्रिकेट सांगत बसत, हे बोर सांगून होणं आहे की नाही. चॅनल नाही का तुम्ही, घरात बदलतात ना, प्रत्येकाचं वेगळं असतं. म्हणून नेहमी कुठेही नवीन माणसं गेले की त्याचा कुठली हॉबी आहे ते माहीत करून घ्यायचं, आणि तो सब्जेक्ट सुरू केला की तो खुलतो लगेच, आणि मग आपल्याला पाहिजे त्या सब्जेक्टवरती जायचं. कळलं. दॅट इज द टेक्निक. कळलं की दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे सुपरवायझरशी कसं बोलायचं हे मी जे व्हिडिओ दाखवणार तुम्हाला, उत्तम व्हिडिओ दाखवणार की कसं वर्कर बरोबर तुम्ही कसं कम्युनिकेट करता, हायर अथॉरिटी असते त्याच्यावर कसं कम्युनिकेट करायचं. सुंदर सुंदर व्हिडिओ आले तुमच्यासारखाच आहे, मी गुगलवरूनच काढले आहे.
कळलं की नाही? कारण मी नुसतं जर लेक्चर ठोकत बसलो तुम्ही झोपाल, आहे की नाही, किंवा मोबाईल बघत राहाल. आता मागे 1-2 मुलं बघतात मोबाईल, चर्चा करतात त्याचं महत्त्वाचं काहीतरी, देशाविषयी काय करायचं वगैरे, युक्रेननी काय करावं वगैरे, ते करू दे. पण आपल्या सध्या आपल्या आयुष्याचं बघायचं आपल्याला, नाही का? नंतर मॅनेजिंग डायरेक्टर कसं बोलायचं, कस्टमरवर कसं बोलायचं, क्लायंटला कन्व्हिन्स करत, ते सगळं मी दाखवणार. मी प्रत्यक्ष व्हिडिओ दाखवणार, तुम्हाला कळेल. नेक्स्ट, येस, पहिला दाखवा इकडचा व्हिडिओ. Let's talk about workplace communication. There are lots of ways to communicate. It's how we share ideas and convey messages so that we can get things done. But not all communication is the same. And to succeed in the workplace, you need to understand and be able to use specific types of workplace communication. Communication in the workplace is usually quite formal. You'll need to be clear and respectful when you're dealing with your colleagues and customers. And it's important to use the right kind of communication for the place where you are working. There are lots of different kinds of workplaces. Some require you to be very formal and use professional language, but other workplaces are more relaxed. You need to tailor your communication to suit where you are. There are a few key types of workplace communication. At work, you'll communicate verbally in person and on the phone or via Zoom, so be clear and try not to waffle. Listen as much as you talk, and pay attention to the person you're speaking to, so that you can check if you've gotten the message across. You'll also need to write emails, letters, reports, quotes and contracts. So work on your spelling and grammar, because errors at work can make you look unprofessional. If you'd like to work on your communication skills, there are a couple of things you can do. Tip number 1 is to pay attention to the feedback you get about your communication from your teachers. You'll get feedback in all your subjects, not just English. So look for frequent problems, such as advice to proofread your work, or suggestions to slow down your speaking and presentations. Tip number 2 is to learn how to listen. This means you need to read body language and be aware of your own, and leave space for others to have their say. Ask questions if you don't understand, and always be polite. Tip number 3 is to practice when you can. Make sure your emails are professional. Create a signature block and check your spelling before you press send. Write thank you letters and jump at opportunities to present, both in person and online. It'll help you get more comfortable when you need to do those things at work. Communication is a skill we can all work on, and you don't need to enroll in a course or pay a tutor to improve. Think about the kind of communicator you want to be, and practice when you can, so you'll be ready for the workplace. अपर मॅनेजमेंट कसं बोलायचं, नेक्स्ट व्हिडिओ खूप चांगले आहे. So I'm often asked, how do we communicate effectively with our senior level management team? And 4 things come to mind. First of all, put the information in the kind of context that makes sense. What are the big things that we really care about? Maybe it's not so much, here's how long these interactions lasted on average, or how many we handled, or those sorts of operational issues. It's how well are we serving our customers? What's the trend on customer satisfaction? What's the trend on our cost structure? Where are things going? What is our market share, our brand reputation look like? Secondly, keep it quick. Senior managers, none of us, we don't have time in today's environment to digest loads and loads of detail. It should be there for support, but get the point across. Thirdly, put it in context. Here's what happened, and here's what it means to us. Our customer satisfaction scores, 91% sounds terrific. What if we flip that upside down? We've got 9% who, for whatever reason, aren't giving us top marks. Why? What's the reason behind the why? What's the context? What's the larger organizational consideration around what we can do to really make an improvement? And finally, where do we think we can go to really differentiate? What does this really mean in terms of innovation and in terms of moving things forward, so that we are not only competitive, but in our customers' mind, and this is true whether we're a nonprofit or government or a commercial for-profit organization, do they feel like we get it? We're out there, we're leading with our services, and that we can compare to anybody out there. So those are the 4 things that we recommend, and with that, we're going to have the kind of cross-functional and top-down support that we need. Okay, for higher management,
कळतंय ना? ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Let's talk about workplace communication. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, हा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे खूप छान आहे तुम्हाला की बोलताना व्हर्बल कम्युनिकेशन करताना बॉडी लँग्वेज कशी पाहिजे. इंटरेस्टिंग आहे खूप, आणि तुम्हाला कळेल कारण हिंदीमध्ये याच्यात पण. ओके, तर तुम्ही बोलता कसे, काय करता ह्याच्यावरती खूप असतं. बॉडी लँग्वेज कशी, एक्सप्रेशन खूप मत, स्टोरी टेलिंग कसं असतं, खूप इंटरेस्टिंग आहे तो. बघा व्हिडिओ तो स्टार्ट, पहिला व्हिडिओ स्टार्ट करा. चलिए जी, बात करते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स की, बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की. पर जब भी बात आती है ना प्रेजेंटेशन स्किल्स की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन. ये बहुत जरूरी है कि कई बार आपकी पिच बहुत हाई होनी चाहिए, कई बार आपकी पिच लो होनी चाहिए, कई बार आपको पॉजेस यूज करने चाहिए, आपकी वॉइस में डिफरेंट वेरिएशन होनी चाहिए. राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक सैंपल वीडियो में यहां पे दिखाने वाला हूं, जहां पर आप नोटिस कीजिएगा वॉइस मॉड्यूलेशन. कई बार पिच बहुत हाई है, कई बार पिच बहुत लो है, कई बार पॉजेस हैं. आप उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एंड आई विल कम बैक. Come on, I can't hear that. Thank you. I know you are waiting for me, and I'm ready for you. Whom I'm talking to? Well, you come to know that, but have some patience. Good evening, ladies and gentlemen, and let me promise you something. Today you are going to hear something which you haven't heard so far. But for that, you have to go few years back, when I was 9 years old and my younger brother Sanju was 7 years old. And that was the most exciting time of the year, summer vacations. And we were at our uncle's place. Okay, my uncle lives in Kishangarh. It's in Rajasthan. I don't know if you have heard of this place. It was quite an isolated place at that time. So one fine afternoon, we decided to do something adventurous. Okay, to give you our background, if my brother and I had decided something to do, we will do. We were the most incorrigible kids. It was almost impossible to handle us. So one fine afternoon, when everybody was sleeping, we just stepped out and started walking. Now we were walking, we were talking, we were having fun. And we kept walking for 3-4 hours. We didn't realize one thing, that we have already entered into ravine. There was nobody except 2 of us. Nobody. And then suddenly my brother said, "Bro, let's race." Okay, racing is one thing that we always enjoyed. You know, I don't know how many races we had. When it was about racing, we were always ready. So my brother said, "Bro, let's race." And I told him, "Today I will show you who's real Milkha Singh. Let's race." And we started running. We were running and we were talking to the winds, neck to neck, shoulder to shoulder, and we were running, and something happened. We couldn't move. We were stuck. We realized that we were in the mud pool covered till our thighs. We started to struggling, come out, but we couldn't. And then we realized something. It was not just the mud pool. It was the quicksand. And then we got scared. We really got scared. We thought now we were going to die. And out of fear we started shouting, "Hey, hello, help us!" पॉज करा. तुम्ही बघितली बॉडी लँग्वेज कशी होती, ऍक्शन्स कशा होत्या. म्हणजे यू वर स्लोली एनग्रॉस. तुम्ही जवळजवळ जाऊन चिखलात पोचलात की चिखलात. म्हणजे दिस इज द वे यू कम्युनिकेट. तो मोटिवेशन करतोय, सगळं सांगतोय, त्या मेसेज खूप ते मोठी आहे. पण मला काय म्हणायचं, द वे ही वॉज डुईंग हिज बॉडी लँग्वेज, हे सगळं कसं होतं इफेक्टिव्ह. तुम्ही झालात की त्या गोष्टीत शिरायला लागलात. तुम्हाला लक्षात, तुम्ही जंगलात अडकलाय, मडमध्ये गेलाय, खाली जायला. म्हणजे तुम्हाला दिस इज द वे यू कम्युनिकेट. मोटिवेशन किंवा काय असं तसं तुम्ही ज्यावेळी सांगायला काय कुठे गेलात ना, की तो तुमचा जो कस्टमर असेल किंवा जो क्लायंट असेल, ही विल गेट कन्व्हिन्स्ड. तर तुम्ही सांगता या पद्धतीने सांगितलं पाहिजे. कळलं की नाही. म्हणजे हे आता शिकायचं काय, हेच मॉड्युलेशन करत होता, मध्येच पॉज घेत होता, मध्ये आवाज काय काढत होता. सी दिस इज मोर इफेक्टिव्ह. तुम्ही मोनोटोनच सांगितलं चालेल काय, नाही चालणार. म्हणून हे महत्वाचं. आता हा तुम्ही पिक्चर बघितला असेल कदाचित, त्यात सगळं व्हॉइस मॉड्युलेशन दाखवलंय नाही का. आमिर खानचा पिक्चर आहे, इकडचं दाखवा. ये तुम्हें पहला से आपको लगा था हमारी स्टोरी नॉनसेंस है, और नहीं तो क्या.
तुम्हारे प्लेनेट की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है? अरे हमरे गोले पे तो कोई भाषा ही नहीं है, माइंड से बतियाते हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पे बोलते कुछ हैं पर मतलब कुछ और निकलता है। ये सब समझ के चाचा मतलब ऐसे मुंडी रहा और बोलो अच्छा है मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। हम बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साफ में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साफ। फिर गुस्सा आता है तो अब लोड हो जाती है, अच्छा हमको सिखा दिया है, अच्छा। फिर सोचते हैं नंबर वाला अच्छा सबक के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है। सबसे बहुत है कंफ्यूजन है, पूरा घंटा लगा हमको भोजपुरी सीखने में। अच्छा एकच शब्द डिफरंट वे, सेम हे तुम्ही कसं बोलता, पुढचा माणूस तसा बरोबर परसिव्ह कर, काय सुंदर सांगितलं म्हणून हा घेतला बरं का, दॅट इज द रिझन. नेक्स्ट स्लाइड. हा हे तुम्हाला उपयोगी पडेल. खरं म्हणजे मला सुद्धा यातनं बरंच शिकायला मिळालं. आता मॉडर्न जगामध्ये हे तुम्हाला लागतं. शेख्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने करतात. मला वाटतं तुम्हाला माहीत असणार बहुतेक, मला माहीत नव्हतं फ्रँकली स्पीकिंग. कसंही कुठे तुम्ही परदेशात गेलात तर वेगवेगळ्या असतात, कम्युनिकेशन वेगवेगळं असतं ना, तर ते माहीत नव्हतं मला सुद्धा. मला सुद्धा ज्ञान झालं यातनं, मी सुद्धा शिकलो ना. तुम्हाला शिकवायचं म्हटलं की मला शिकावं लागतं. तर ते इतक्या प्रकारचे शेख्यान ते दाखवले. तुम्हाला त्यातले किती माहिती आहेत मला सांगा. म्हणजे असं तुम्हाला कधी जर्मनीला गेलात आणि तुमच्या यंग एजमध्ये सगळं माहीत असणार तुम्हाला. दाखवा, फार मजेदार आहे. थोडे दाखव तुम्हाला. Hey, shake hand. How to do shake hand? What's goody? It's your boy Rhino, aka Triple Chocolate Meltdown, and you guys are watching Love Live Serve. Now today we have a very special video for you guys. No way. Love Live Serve? Yeah. It's Rhino? Yeah. So I watch all the videos. Appreciate it, I'm a dude. big fan. Thanks, man. And this is why we're making this video. A lot of times when Noah and I are out in public and we're meeting new people or it's a supporter will come up, you know, the handshake is just a little off sometimes. Agreed. And it's not because anything wrong with the person. And different places in the US have different handshakes and all around the world too. And then, so like I'm always trying to do like something cool and then people just, let's just get to the video. Different types of handshakes. Let's get it. The normal professional handshake. White people. The dap hug, the fist bump, people from LA, the high five, the wet noodle, the aggressive guy, two aggressive people, the dive bomb, the over-under, when you don't get a good grip, the funny guy, when you're both funny, after a soccer game, but you got beef with the player, when you go for the fist but they go for something else, the partial dap, when you miss, I'ma fuck with you, I'ma fuck with you. the hand hug, when it's awkward, मस्त वाटतं ना. मी कधी बघितलं नव्हतं हे. तुम्ही when you're standing next to someone and accidentally touch their hand. The guy with the sweaty hands. Ugh. The double pound fist bump. The drug deal. The overly eager business guy. The dead fish. The bone crunch. The brotherhood handshake. The blind guy. The queen's fingertips. The back and forth. मी काय दाखवतो तुम्ही आता हे तुम्ही आता जेव्हा टीव्हीवर भेटतात ना नेते कसे भेटतात तेव्हा कसे शेकंड क्वीनला भेटताना कसं करता तुम्ही पाहिलं हे सगळं एथिक्स. I don't know. That you should know all these things.
आता हे सगळं तुम्हाला माहित असणार होते, मला त्यातले काय माहित नव्हतं. पण असं काही करतात लहान मुलं करतात. आता आमची नाती असं काय तर आम्हाला कळतच नाही. ते त्यांच्या शाळेमध्ये मुलांजवळ करतात ते असं असं काय ते असं असं काय ते आम्हाला काही कळत नाही. असो नेक्स्ट ओके. हा, हाऊ यू कम्युनिकेट. आजकाल तर लिहायला येतच नाही लोकांना, सगळं व्हॉट्सअपवर टायपिंग चाललंय ना. असलं अक्षर घाण अक्षरात तुम्ही कमी कोण इम्प्रेस होईल काय? कोणीच नाही होणार आहे की नाही. पण त्याच्यापेक्षा चांगलं लेझर प्रिंटिंग केलं तर सेम लेटर तुम्ही हाताने लिहा, त्याचा इफेक्ट आणि लेझर प्रिंट करून चांगल्या जगात सेम असतो मजकूर, पण इम्प्रेसिव्ह होते की नाही. सायकॉलॉजी, इट्स अ सायकॉलॉजी, सिम्पल सायकॉलॉजी. कळलं. एखादी गोष्ट पेपरमध्ये आली तुम्हाला भारी वाटते, ती भारी नसते कदाचित, पण प्रिंट मीडिया, त्यामुळे हे सुद्धा सायकॉलॉजी महत्त्वाचं आहे. हाऊ यू कम्युनिकेट विथ अदर्स, प्रिंटिंग कसं पाहिजे. नेक्स्ट, आता तर ते आहेतच तुमचे इमिटिकॉन्स नाही का, असे तुम्हाला सांगतो इमिटिकॉन्सची जरा गोंधळ असतो बरं का. आता कसं मग आम्ही तेव्हा पूर्वी हे म्हणजे काय म्हणतात त्याला, असं म्हणजे ठेंगा म्हणायचो, आता ते म्हणजे बेस्ट म्हणे नाही का, असं बेस्ट म्हणजे बेस्ट हँड काय थम्सअप म्हणजे प्रत्येक हे बदलत जातात. आणि हे करताना बी केअरफुल. आमच्या RIT कॉलेजमध्ये विचित्र घटना घडली. हल्ली ते हे असतं ना काय म्हणतात त्याला, हल्ली ब्रेकअप होतात बघा जनरल. तर त्या हॉस्टेलमधली एक मुलगी होती आणि तिनं काहीतरी तिच्या बॉयफ्रेंडला ते काहीतरी पाठवलं संदेश. हा झोपेत होता, की असं पडायचे की असा पडला त्याचा. तो ती डिप्रेशनमध्ये गेली मुलगी हो सकाळपर्यंत. मग सकाळी उठून ती रडायला लागली. काय झालं म्हटलं, हे बघ माझ्या फ्रेंडने असं केलं, असं केलं म्हटलं. मग त्यात तो ते कळलं, अरे नाही चुकून मी केलं म्हटलं. असं बी केअरफुल तुम्ही असं करताना, हे तुमचं साईन पाठवताना. ऑडिओ मेसेज सगळ्यात बेस्ट. तोंडीत बोलला की त्यात तुमचं एक्सप्रेशन सुद्धा कळतं ना काय बोलतात ते. तेव्हा ऑडिओ मेसेज छान हल्ली काय सोयी आल्या जबरदस्त आहे. कॅन अंडरस्टँड. रिटर्नपेक्षा व्हॉइस मेसेज इज द बेस्ट. कारण त्यात तुम्ही ऍक्च्युली कम्युनिकेट करता ना, मग त्यात व्हॉइस मॉड्युलेशन सगळं करू शकता तुम्ही. कळत. नेक्स्ट, हे सगळे कम्युनिकेशनची गोष्टी आहेत. बॉडी लँग्वेज बघा, आता बॉडी लँग्वेज कशी पाहिजे ते फार सुंदर व्हिडिओ आहे, चालू करा. Hello friends, welcome to 9th episode of Public Speaking. इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज के बारे में. अगर मैं ऐसे वीडियोस बना रहा होता तो शायद आप मेरी वीडियोस देखते नहीं और देख पाते भी नहीं, शुरू में ही बोर हो जाते. हर पावरफुल स्पीकर में आपने ये देखा होगा कि उनके खड़े होने में एक डेप्थ होती है, उनके चलने में, उनकी एंट्री में, उनके दिखने में एकदम सब कुछ ऐप्ट होता है, उनको सुनना अच्छा लगता है. सो इट मींस कि बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट रिसर्च भी ये कहती है कि बॉडी लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन का 55% पार्ट है और टोन ऑफ वॉइस 38%. मतलब 7% स्पोकन वर्ड्स है, बाकी सब हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. So here are some tips on body language and tone of voice for public speakers. First tip, posture. जब भी आपकी टर्न आती है, आपका नाम अनाउंस होता है, तो अपने मन में 1, 2 and 3 बोलो. ये 1, 2 and 3 वाले 3 सेकंड्स आपके लिए एक तरह की किक है, जिसकी वजह से आप एकदम अचानक फ्लो के साथ स्टेज पे नहीं जाते, नर्वसनेस को लेके स्टेज पे नहीं जाते. आपको 1, 2, 3 कहते हुए टाइम मिलता है अपनी बॉडी पे कंट्रोल अडैप्ट करने का, अपने पोस्चर को अडैप्ट करने का और काम तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से स्टेज पे जा पाते हो. जब आप खड़े होते हो तो आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, हेड लिफ्टेड अप होना चाहिए और शोल्डर्स ड्रॉप होने चाहिए. अगर आपके आगे कोई टेबल पड़ा है तो उसके ऊपर लीन मत करो, इससे कैजुअल अप्रोच लगती है और एनर्जी जाती है ना. एंड आपके जो फीट है वो शोल्डर विड्थ जितने डिस्टेंस में होने चाहिए. कुछ लोगों को आदत होती है ऐसे हील्स एंड टोज पे आगे पीछे होते रहना, ये उनकी नर्वसनेस शो करता है, इसको अवॉइड करो. अपनी शुरू की स्पीचेस में आप पोडियम के पीछे खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी फॉर्मल और रिजिड अप्रोच करती है. अगर आप पोडियम छोड़ के सेंटर में आके या पोडियम की साइड पे खड़े होकर बोलेंगे तो ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्ट करा पाएंगे. सेकंड टिप, जेस्चर्स. आपकी हैंड मूवमेंट बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मल बात करने वक्त जैसी हैंड मूवमेंट्स करते हो या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ जैसी हैंड मूवमेंट्स होती है. हाँ, अगर ऑडियंस का साइज लार्ज है, ज्यादा है, उस केस में आप थोड़ी सी लार्ज हैंड मूवमेंट्स कर सकते हो. जैसे मूर्ति बिल्डिंग के टॉप पे होगी तो उसको थोड़ा बड़ा बनाना होगा ताकि नीचे से लोग उसको देख पाएं. ऐसे ऑडियंस अगर ज्यादा है तो हैंड मूवमेंट्स को थोड़ा सा लार्ज रखना होगा. हैंड मूवमेंट्स के लिए आप टीवी में लोगों को नोटिस कर सकते हो, खुद को मिरर में खड़े होकर ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने आप को रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद को इंप्रूव कर सकते हो. प्रेजेंटेशन देते हुए रिंग के साथ ऐसे ऐसे करते रहना या पॉइंटर के साथ ऐसे खेलते रहना या नोट्स के साथ कुछ करते रहना, इससे आपकी नर्वसनेस नजर आती है. अपने हाथ पीछे मत रखो और ऐसे फोल्ड करके भी मत खड़े हो, इससे आप डिफेंसिव और नॉन इंटरेस्टेड नजर आते हो. एंड हाथ पॉकेट्स में भी नहीं होने चाहिए, वो बहुत कैजुअल लगता है. और अगर आपको पिचिंग करने की आदत है तो मैं क्या बोलूं, क्रीम लगाओ. थर्ड टिप, आई कॉन्टैक्ट.
कोई आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों से मुलाकात कर लेता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई खामोश रहकर आंखों से सवाल कर लेता है। हमारा आई कांटेक्ट ना दिवाली गिफ्ट की तरह, जैसे दिवाली गिफ्ट देते रहो तो दिवाली गिफ्ट आते रहते हैं, वैसे अगर आप अपनी ऑडियंस को अपने आई कांटेक्ट के साथ अटेंशन देते रहोगे तो वो आपको अटेंशन देते रहेंगे, आपको अटेंशन मिलती रहेगी। अगर आपका ऑडियंस साइज छोटा है, 10, 20 या 30 लोग हैं, तो आप हर किसी को आई कांटेक्ट दो। लेकिन अगर ऑडियंस साइज बड़ा है तो आप एक एरिया में अगर एक इंडिविजुअल को भी देख रहे हो तो उनके आसपास सबको लगता है कि हमें देख रहे हैं। तो बड़े ऑडियंस में आप अलग अलग एरियाज में किसी किसी को देखते रहो, उससे सब कवर होते जाएंगे। वैसे तो अपने ऑडियंस में सबको कवर करना जरूरी है, हर कोई इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नर्वस हो रहे हो तो उस मोमेंट के लिए आप उन लोगों पे फोकस कर सकते हो जो आपको फ्रेंडली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एंड जैसे आप वापस कॉन्फिडेंट होते हो तो आप दोबारा सबको कवर कर सकते हो। कुछ लोग स्पीच या प्रेजेंटेशन देते हुए ना ऊपर देखते रहते हैं या बार बार नीचे देखते रहते हैं, आई कांटेक्ट नहीं बनाते, उससे नर्वसनेस नजर आती है और सबको पता चलता है कि आप प्रिपेयर नहीं हो। सो ऐसा मत करना। सोचो कि अगर मैं सारी वीडियो में ऐसे ही बोलूं तो आप वीडियो का फायदा नहीं ले पाओगे और वीडियो में इंटरेस्ट लूज कर जाओगे और एट द एंड बोर हो जाओगे और आपको वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हारमोनियम में एक ही सुर बजता रहे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उल्टा कानों को चुभेगा। वैसे अगर आप डल, फ्लैट और मोनोटोनस आवाज में लोगों से बात करते हो तो लोग आपके साथ इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे। लेकिन अगर आपकी वॉइस में एनर्जी है, मीनिंग है, लाइफ है, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, आप इंटरेस्ट गेन कर पाओगे। सो आप एक ही सुर में अपनी स्पीच मत देना। जैसे हम नेचुरली बात करते हैं वही नेचुरल टोन आपकी स्पीच में या आपकी प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। अपनी टोन को, वॉल्यूम को, पेस को एनिमेट करो अपने टॉपिक के हिसाब से, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी डेप्थ, कभी वेरिएशन एनिमेट करते रहो। लेकिन ये वेरिएशन नेचुरल लगनी चाहिए, इतनी भी ज्यादा कर देना कि लोगों को ये गाना लगना शुरू हो जाए। हाँ, एक चीज और जो मैं खुद प्रिंसिपली फॉलो करता हूँ, कभी भी स्टेज पे ऐसा कुछ मत बोलो जिसमें आप बिलीव नहीं करते। अगर अंदर से आप उसमें बिलीव नहीं करते होगे ना तो आपकी आवाज में वो झूठ नजर आ जाएगा और लोगों को पकड़ पाएंगे। फिफ्थ पे वॉल्यूम। When it comes to volume, तो कुछ लोग इतने धीरे बोलते हैं कि आवाज पहुंचने की मुश्किल हो जाती है और कुछ लोग इतने लाउड हो जाते हैं कि कानों को चुभना शुरू हो जाता है। अगर तो वहाँ पे माइक है तो आई एम श्योर कि आपकी आवाज सब तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर माइक नहीं है, ग्रुप छोटा है, तो मैं एक टेक्निक आपको बता देता हूँ। अपना वॉल्यूम डिसाइड करने के लिए एक बार अपने ग्रुप में जो लास्ट में बैठा है उसको देखो और उसके हिसाब से अपना वॉल्यूम सेट कर लो कि मुझे उस तक अपनी आवाज पहुंचानी है, क्योंकि अगर उसको आवाज पहुंची प्रैक्टिकल पॉइंट को पहुंच जाएगी। वेरी सिंपल। सिक्स्थ टिप, क्लोज। क्लोज का काम सिर्फ आपको कवर करना नहीं है, वो आपके बारे में बात भी करते हैं। आपने क्या कलर्स पहने हैं वो लोगों के कानों में जाके आपके बारे में बताते हैं। आपके शूज अनाउंसमेंट्स करते हैं, आपकी शर्ट, आपके ट्राउजर्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लिए प्रेजेंटेशन देते हैं। सो मींस आपकी ड्रेसिंग आपकी ऑडियंस को आपके बारे में बताती है कि आप खुद के बारे में क्या समझते हैं एंड आप ऑडियंस के बारे में क्या सोचते हो, वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी ड्रेसिंग से पता चलता है। So always wear those clothes which make you feel confident and feel good about yourself. जरा मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे। हे सगळे इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे ना, लक्षात ठेवा। तुम्ही कुठेही गेलात बोलायला कसं कसं आपण गेले पाहिजे, बोलणार आहे, वक्तृत्व स्पर्धा असते, याची असते, मग कुठेही रिप्रेझेंटिंग करताना फार चांगले पॉइंट होते ते बोलता असं अशी काय लोक ना असे करतात ना, आय टू आय. यू मस्ट हॅव सीन, मी आल्या पहिल्यांदा सगळ्यांना ऑब्झर्व केलं पहिल्यांदा. I made eye to eye contact with everybody. मला because I am a doctor, basically I read persons. आम्हाला माणसं वाचायला येतात because I am doctor. पण otherwise yes, you should know eye to eye contact. मला कळतं माझं बसलं काय करतोय, कोण टीव्ही बघतोय, कोणते मोबाईल बघ, कसं मला कळत असं सगळं. पण I don't go into that. मी बघत असतो कोण अटेंटिव्ह आहेत, कोण आहेत, त्यांच्याकडे जास्त बघणार मी. नेक्स्ट, ग्लेरिंगनी बघायचं नाही. फेशियल एक्सप्रेशन ते फार वंडरफुल आहे. तुम्हाला कळतं ना, फेशियल एक्सप्रेशन लगेच कळतं माणसाला काय पाहिजे ते. तोंडी तुम्ही काही बोला नाही तर नाही का, तुम्ही मोठ्या तू काय सुंदर दिसतेस आणि मनामध्ये कसली घाणेरडी दिसते, ते घाणेरडी दिसते खूप पोचतं बरं का, ते लक्षात ठेवा. यू थिंक दॅट नाही, सगळं पोचतं, विचार पोचतात. बघा त्या एक्सप्रेशन्स, वॉच. खूप छान छान व्हिडिओ आहेत तुम्हाला लर्निंग. I'm Vanessa Van Edwards, and I'm a behavioral investigator. Today, I want to talk to you about the 7 universal facial expressions. Dr. Paul Ekman is the one who discovered that our facial expressions show our emotions. And he discovered that across genders, across races, across cultures, there are 7 universal facial expressions. I think that when you read these facial expressions, you can discover and detect the hidden emotions under the words. So you ready to learn them? Let's start with the first one. The first one is disgust. So disgust
is the face you make when you smell something bad. So you can try this with me if you want. Just show the upper teeth like this and crinkle your nose up and make that gesture. That is disgust. Now people make this not only when they taste or smell something bad, but also when they don't really like something. So if you ask a teenager or a friend, hey, what do you think of that new girl? And she's like, you might know what she actually thinks before she says something. The next one is anger. This one is really important to know before you get into a big fight. Anger is when you see these two vertical lines appear between your eyebrows. So with me, if you can pull your eyebrows down and these two vertical lines appear, and then harden your lower lids and tense your lips. That is an angry microexpression. The funny thing is when you do it right, you know you start to feel just a little bit irritated. That's called the facial feedback hypothesis. So not only do our emotions cause our face, but our face also causes our emotions. The next one is sadness. This is the hardest microexpression to fake. So ready? Try it with me. This time we're going to make a frown. So take the corners of your mouth and pull them down as far as they're going to go. Then I want you to puff out your lower lip. Even if it quivers, that's really good. Now pinch the inner corners of your eyebrows together, so it looks like this. If you start to tear up, if your eyes start to water, that means you got it right. That is the precursor expression to crying. The next one is happiness. My favorite microexpression. So most people think that happiness is just a smile. But actually the only true indicator of happiness is when these upper cheek muscles are engaged. And only 1 in 10 people can consciously activate those muscles. So what I want you to do is make a smile, and then I want you to go as far up your face as you possibly can. So you get these nice apples in your cheeks. If you really want to feel it, you can put a pencil in between your teeth and spread your cheeks as wide as possible. It looks like this. That's that nice engagement. You'll know a fake expression, a fake happiness expression, if someone goes, yeah, I'm so happy for you. But that smile never touches their eyes. Yeah. The next expression and you all practice all these things. Fear is what we do when we're trying to protect ourselves. So let's say that you're hiking in Forest Park and you see a snake. Your eyelids and your eyebrows jump out of the way so you can take in as much as you possibly can. So you open your eyes really wide, you open your eyebrows, and then you go, that is the fear expression. So when you hold that fear expression, you're able to take in oxygen in case you have to fight or flight, and see your environment around you. So if you pull your eyebrows up and widen your eyes, you'll actually begin to feel a little bit anxious. The really close microexpression to fear is surprise. Surprise is a little bit different though. You raise your eyebrows as far up your forehead as you can, and then you drop your mouth open. It's the longest of the microexpressions. So it looks like this. So watch the difference. Fear has flat eyebrows, whereas surprise has upside down U's. See? Watch, this is surprise. And this is fear. That's really important for parents. If you're asking someone, did you know about that incident at school? The difference between no and no is a very, very different set of questions. The last one is contempt, and I think this is the most powerful of the microexpressions. It is simply a one-sided mouth raise. Looks like a smirk. Either side of the mouth, any kind of asymmetry means disdain, pessimism, or hatred. And it's the one you really want to watch out for. So if anyone says something positive along with that smirk, you know you have something to watch out for. Here's a little test for you. Now I want to see if you can guess which microexpression I'm doing. Are you ready? ह्याच्यावर मी पुरुषांचे व्हिडिओ बघायचा प्रयत्न केला, एकही नाही सापडला. असा एक्सप्रेशन दाखवताना मुली दाखवतात जास्त, म्हणून बघा मला व्हिडिओ सापडलाच नाही मुलांचा असा एक्सप्रेशन वाला. मुलं एवढे जास्त करत नाहीत, मुलं अशी वरून काही दाखवत नाहीत, मुलं जरा अशी आतल्या गाठीची असतात. मुली लगेच चेहऱ्यावर ओळखू शकता तुम्ही, का इमोशन पार्ट त्याचा इमोशनल क्वेश्चन जास्त असतो सारखा, म्हणून दॅट इज इमिजिएटली सीन ऑन द फेस. बरोबर, हे सगळे एक्सप्रेशन सगळे तुम्ही बघता वेळोवेळी, पण त्यातलं कसं काय दाखवायचं हे त्यांनी दाखवलं, हाऊ टू एक्सप्रेस. कळलं? आता कम्युनिकेशन स्किल ही खूप खूप लागतात. माझ्याकडे मी त्यांनी सांगितलं अजून अर्धा तास पण नको, एवढा जास्त बोर होतो माणसाला, हे मला कळतं ना, तेव्हा मी आता बोर करणार नाही तुम्हाला जास्ती. नेक्स्ट काय बघूया स्लाइड्स, जस्ट गो फॉर.
नेक्स्ट थिंक ऑफ अदर्स चॉईस. हे नुसती स्टेटमेंट आहेत. सांग हा कार हे खूप चांगलं आहे. म्हणजे तुम्ही याच्यामध्ये कार काय माहिती का, तुम्हाला क्रायसिस आल्यावर व्हॉट यू शुड थिंक. सी म्हणजे चेंज इफ यू कॅन. तुम्ही एखाद्या गेलात की तो नाही आवडत आहे, तुम्हाला चेंज करताना शक्य असेल तर चेंज करा. कोरोना काय तुम्हाला चेंज करता येत नव्हता, ऍक्सेप्ट. दुसरं काय, ऍक्सेप्ट द सिच्युएशन. कळलं की नाही. आणि लास्ट म्हणजे रिमूव्ह युअर सेल्फ अवे और राईज अबाव द सिच्युएशन. याच्यावरती मी पुढे बोलणार आहे. हे कार क्रायसिस मॅनेजमेंटसाठी खूप महत्वाचं आहे. नेक्स्ट येस, हे खूप महत्वाचं बरं का. तुम्हाला खरे असतात ना बिझनेसमन, त्यांचं असं असतं. काय असतं, आईस फॅक्टरी डोक्यामध्ये, कूल. काय वाटेल ते जगात बॉम्ब फुटला तरी दे आर कूल. कळलं. बिझनेसमध्ये कूल आईस फॅक्टरी. इकडे काय, शुगर फॅक्टरी ऑन द टंग. स्वीट बोललं पाहिजे तुम्ही, काय झालं तरी गोड. तुम्हाला हे कोणाची होतं, रिसेप्शनिस्ट कोर्स करतात नाही की तुम्ही एअर ट्रॅव्हल करायला लक्ष असतात बघा, एअर होस्टेसेस, ते किती गोड बोलतात. तुम्ही त्याला शिवी द्या तरी ओके. त्यांना ते शिकवलेलं असतं. किंवा हॉटेलमध्ये रिसेप्शन असतात ना, त्यांना नंतर ते एकमेकांना डिस्क करतात, तो हरामखोरा म्हणतात. पण ते तिथं बोलतात ओके सो नाईस ऑफ यू. तर हे म्हणजे शुगर इन आणि लव्ह फॅक्टरी इन द हार्ट. ते महत्वाचं. हात म्हणजे तुम्हाला प्रेम पाहिजे. कळलं. आणि युअर लाईफ विल बी सॅटिस्फॅक्टरी. हे कळलं बघा. आईस फॅक्टरी इथं, तोंडात शुगर फॅक्टरी. कळलं का. आणि लव मनामध्ये, हार्टमध्ये. नेक्स्ट हे मी जस्ट तुम्हाला लिहिलं. हां, लिसन केअर. मगाशी मी सांगितलं लिसनिंग इज अन आर्ट. लक्षात ठेवा. नाही तो आपण लिसन करत नाही. मगाशी मी सांगितलं तुम्ही बोलायला लागलं की वाक्य तोडून तुम्ही दणादण सोडता. असं करायचं नाही. लिसन केअरफुली. एस्पेशली डॉक्टर लोकांसाठी आमचं जास्त महत्त्वाचं आहे. कारण खरं म्हणजे आम्ही डॉक्टर लोक सांगतो, आम्ही हिस्ट्री टेकिंग घेतो. हिस्ट्री टेकिंग दॅट गिव्स अस 80% डायग्नोसिस. पेशंट आपलं डायग्नोसिस सांगत असतो, पण जे डॉक्टर नीट ऐकत नाही ते मग इन्व्हेस्टिगेट करत असतात. अदरवाईज पेशंट इज टेलिंग यू डोंट डायग्नोसिस. कारण पेशंटला स्वतःला करेक्ट माहीत असतं काय. लिसनिंग इज व्हेरी, आमच्या मेडिकलमध्ये खूप महत्त्वाचं. तुम्ही देखील मॅनेजमेंटमध्ये स्वतः काय करा, तुम्हाला आता बोलवतील कुठल्या तरी इंडस्ट्रीमध्ये मॅनेजमेंट करण्यासाठी. केव्हा बोलवतात माहिती आहे का, जर इंडस्ट्रीमध्ये 10% ग्रोथ होत नसेल तर ते कन्सल्ट द मॅनेजमेंट पीपल. कारण मला माहिती आहे, कारण माझा मुलगा मेकॅन्झीमध्ये होता. ही इज MBA फ्रॉम ISB हैदराबाद. तर तो मेकॅन्झीमध्ये होता, तो अमेरिकेत वगैरे होता. तर मी म्हटलं काय करता तुम्ही. ते म्हणजे असं 10% राईज होत नसेल दॅट मीन्स स्टॅग्नेशन झालं, म्हणजे एक प्लॅटो आला, ते खाली जाते. म्हणून ते कन्सल्टन्सी फर्म्स. कळलं की नाही. मग तिथं तुम्ही सगळं आधी ऐकायला पाहिजे. ते काय सांगतात, तिथले एक्झिक्युटिव्ह काय सांगतात, वर्कर्स काय सांगतात, त्यांचं कस्टमर. त्यांनी मला ते सांगितलं, मी त्याच्याकडनं शिकलो होते की सगळा कस्टमर क्लायंटेज काय आहे, तुमचं जे रिक्वायरमेंट काय आहे, तुम्ही काय करू शकता, जगाचे रिक्वायरमेंट काय, 10 वर्षांतर काय होणार. सो मच एवढं लिसनिंग केल्यावर देन यू कॅन डू मॅनेजमेंट. मग तुम्ही खरं त्यांना ॲडवाईज देऊ शकता. कारण यू विल बी ॲडवायझिंग मेनी कंपनीज इन फॉर. हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. लिसन केअरफुली. त्यामध्ये जो 5 दिवस ते फक्त लिसनिंग टू डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ द इंडस्ट्री. आणि मग देन दे कम टू कन्क्लूड, देन दे विल फाइंड आउट द सोल्युशन. अँड द सोल्युशन इज ऑलवेज गुड. कारण यामध्ये सर्वांगाने विचार करायचा असतो. लिसनिंग केअरफुली इज इम्पॉर्टंट. जसं एका सिंगल इंडिव्हिज्युअल बरोबर, तसंच तुमच्या कंपनीच्या बरोबर. म्हणून बघा, ही लोक आता मला माहिती आहे की आमच्या मुलाला म्हणजे ते 5 जण पाठवायचे मेकॅन्झीवाले, आणि प्रत्येकजण वेगवेगळ्या सेक्टरमधून आला असतात. माझा मुलगा तुमच्यासारखा आपला मेकॅनिकल इंजिनियर होता, BE मेकॅनिकल. काही लोक फार्मसीमध्ये आलेले होते, काही लोक लॉयर्स होते जे MBA करतात नंतर. तुम्ही जर गेलात ISB हैदराबादला तर कळेल कोणी असतात तिथे. पूर्वीचे लॉयर्स, पूर्वी डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट सगळे असतात तिथं. आणि ते लर्न मॅनेजमेंट. मग तसा ग्रुप करून पाठवायचे ज्या कंपनीचा आला असेल त्याला. आणि मग त्या दृष्टीने ते विचार करतात. कळलं. तो मॅनेजमेंट इज अ ग्रेट थिंग. तर मॅनेजमेंट सगळीकडेच लागते, कुठे लागत नाही. फॅमिलीमध्ये सुद्धा लागतेच ना मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंट लागत नाही कुठे, सगळीकडेच लागते मॅनेजमेंट. नेक्स्ट ह्युमर पाहिजे. तो सांगत नाही, मोठा व्हिडिओ येतो तो छान आहे, तो बोलण्यात ह्युमरसह पाहिजे. मी मधून तुम्हाला हसवत होतो ना, म्हणजे माणूस जागा राहतो ना, म्हणजे काहीतरी. कळलं की नाही. ते बोलताना सुद्धा थोडे थोडे सांगणे किंवा हे सुद्धा महत्त्वाचं असतं. नेक्स्ट नका व्हिडिओ मोठा येतो. नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग. ते मगाही तुम्ही ऐकलंच असते, तो कसं स्टोरी टेलिंग करतो. स्टोरी टेलिंग करता करता शिकवतात की मेसेज काय. असं तुम्ही वेगवेगळ्या तो मोटिवेशन टॉक ऐकतात की खूप चांगले चांगले टॉक अवेलेबल आहेत. रिअली वी शुड लिसन टू ऑल. खूप छान आहेत. म्हणजे ते पॉईंट एकच असतो मेसेज. ज्या पद्धतीने सांगतात. तुम्ही ऐकताच की तो कोण फेमस आहे, गौर गोपाल दादा. जबरदस्त. म्हणजे ते सगळ्या ह्याच्यात फक्त एकच मेसेज असतो, बट द वे दे प्रेझेंट दॅट इज अ टेक्निक.
कम्युनिकेशन स्किल कसलं जबरदस्त, खूप चांगले आहेत आजकाल व्हिडिओ. मी स्वतः ते बघतो आणि ऐकतो आणि मी त्यातलं काही कॉपी करतो. चांगल्या गोष्टीची चोरी केली पाहिजे, कळलं की ज्ञानाची चोरी करणं महत्त्वाचं आणि ते कन्वे केलं पाहिजे. खूप थिंग म्हणजे ते कन्वे होतं ना सगळ्यांना, कळलं. तर हे तुम्ही दुसऱ्यांकडे शिकलं पाहिजे, लर्निंग ॲटिट्यूड पाहिजे. काही काही जणांना कम्युनिकेशन जबरदस्त असतं, कॅच इट कळलं. आणि गौर गोपाल असं प्रेझन्स ऑफ माइंड पाहिजे, तुमचं वाचन पाहिजे, तुमचं खूप अभ्यास पाहिजे, म्हणजे क्लॅरिटी पाहिजे. मग तुम्ही वेळ सांगू शकता. त्यांचं वाचन प्रचंड असतं, त्याशिवाय ते सांगू शकत नाही. गौर गोपाल वाचतो किती प्रचंड, मग ही एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम एव्हरीथिंग आणि मग प्रेझेंट करतात. तेव्हा मी आता आज ह्या लेक्चरला इथेच थांबतो, कारण ऐकायची कॅपॅसिटी तेवढीच असते. मी तरी तासभर तुम्हाला पकडून ठेवलं इथं. आता नंतर जेवण केल्यानंतर किती जण येतात बघूया, पण पुढचं लेक्चर खूप महत्त्वाचं आहे बरं का. फार जास्त जेवण करू नका, पण मी जे पुढचं लेक्चर घेणार आहे ना ते खूप महत्त्वाचं आहे, ह्युमन व्हॅल्यूजवरती. पण काय सांगतात ह्युमन व्हॅल्यू, आम्हाला कोण शिकवतंय. मी जे सांगणार ते तुम्ही कित्येक गोष्टी त्याच्या ऐकलेला नसणार, हे मी सांगतो, ऐकलेला नसणार. आणि हे आपल्या राष्ट्रासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. मी काय सांगतो ते मी म्हटलं ना की जीवनाचा उद्देश काय आहे, नीतिमूल्य असलेली स्टुडंट निर्माण करायचे किंवा यंग जनरेशन. तुम्हाला ते लेक्चर वाटणारच नाही, पण तुम्हाला झिंझिण्या येतील मेंदूला. अशा काही गोष्टी तुम्ही ऐकणार विच नोबडी टोल्ड यू, बिकॉज वी डोंट रीड. आपण जुनं काही वाचत नाही आणि किती गोष्टी अवेलेबल आहेत, खूप थोडे वाचतात, ते फक्त आपल्या कामापुरतं वाचतात. तर मी तुम्हाला सांगते जरूर ऐका नंतरचं लेक्चर, इट विल बी गुड. अटेंडन्स कंपल्सरी आहे म्हणून नको, पण रिसेप्टिव्ह व्हा आणि मग मजा येईल तुम्हाला. आणि मला ते सांगायला खूप मजा येणार आहे, बिकॉज आय एन्जॉय. मी म्हटलं स्वतः कन्व्हिन्स झाल्याशिवाय ते होत नाही ना, त्यामुळं यू विल एन्जॉय. थँक्यू व्हेरी मच.